దేవుణ్ణి మనుషులు ఎలా గుర్తించగలుగుతారు? How can people recognize God? ఎలాగా? How? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉండటం వలన గుర్తించగలుగుతాను అని అంటారా? Do you say that he'll be recognized with the help of the Holy Spirit? లేకపోతే నేను ఊహించుకుని దేవుడు ఉన్నారని ఊహించుకుని నాకు దేవుడు కనిపిస్తున్నారని చెప్తూ ఉంటారా? Or people with their own imaginations claim that they have seen God? ప్రతి వాళ్ళు దేవుణ్ణి చూడగలగాలి. Every person must be in a position to see God. ఎలా చూస్తారు? వాక్యం చదివితే దేవుణ్ణి చూడగలుగుతారా? How can they see God? Not by just reading or going through the scriptures. సరే, మరి పాత నిబంధనలో సౌలు దావీదుని చూసి అతనికి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు అని ఎలా గుర్తించగలిగాడు? How did in the Old Testament Saul recognize that God was there with David? భయపడ్డాడు. He was having fear of David. అలాగే ఫిలిష్తీయులు దేవుడి గురించి తెలుసుకొని ఇశ్రాయేలు జనాంగం కన్నా వాళ్ళు నమ్మే దేవుడికి భయపడ్డారు. ఎందుకని? Likewise, Philistine also had the fear that Israelites were worshipping the living God. మరి నూతన నిబంధనకు వచ్చేటప్పుడు కూడా శాస్త్రులు కానీ పరిసయ్యులు కానీ ఎవ్వరూ దేవుణ్ణి నమ్మలేదు, కానీ దెయ్యం నమ్మింది. But even the Pharisees and the scribes did not believe in God. The demons believed and they had the fear and trembled. మరి లేఖనము తెలిసిన శాస్త్రులు కానీ పరిసయ్యులు కానీ వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా క్రీస్తుని ఎందుకు గుర్తుపట్టలేకపోయారు? The people who knew the law, the teachers of the law, the Pharisees and the scribes, how come they did not recognize God? ఎందుకు జరిగింది ఇది? Why did this happen? ఇప్పుడు ఆ స్థలంలో మీరుండాలి. In that phase, you have to be in a position to recognize God. మీరు గుర్తించగలుగుతున్నారా? Are you able to identify and recognize God? కానీ ఈ సమయంలో నేను చెప్తున్నాను, But I'm telling you today, అదే మోహముతో, అదే ముఖముతో, అదే చేతులు కాళ్ళతో, అదే శరీరంతో మీ ముందు వచ్చి నుంచినా కూడా మనుషులు నమ్మరు. but if the Lord Jesus Christ comes in the same form and shape as he was, people will still not believe that he was Lord Jesus నమ్మరు. Christ. కానీ ఏ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు? They don't believe. In fact, they నా say something దేవుడు else. జీవము కలిగిన దేవుడు అని అంటారు. They say, my God is a living God. మరి జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నారు? Then why is it that not able to identify the living God? నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానంటే, నేను కదలలేని దేవుడి గురించి మాట్లాడట్లేదు. I'm not talking about a God which is mentioned in storybooks. కదిలే దేవుడి గురించి, మాట్లాడే దేవుడి గురించి, వినే దేవుడి గురించి, నీతో పాటు నడిచే దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I'm talking about the God who moves, who talks, who sees, and the one who speaks to you. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువాలు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మతం బోధించడానికి రాలేదు. The Lord Jesus Christ, when he came into this world, did not come to preach another religion. ఆయన వచ్చి వెళ్ళడం వల్లనే మనుషులకి విడుదల దొరికింది. People got freedom only after he had come and spoken things. మరి ఆయన వచ్చాక కూడా నమ్మట్లేదు అని అంటే వాళ్ళ జీవితం ఇంకా నేను ఊహించుకోలేను. But even if people are not able to believe that fact, I cannot imagine their lives. అందుకని లాస్ట్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. That's the reason there was a statement that was mentioned నా in the last. తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మొద్దు. The Lord said, if I don't do the works of my Father, do not believe in me. క్రియలు ఏంటి? What are the works? లోకానికి అర్థం కానిది దైవ జ్ఞానానికి మాత్రమే అర్థమయ్యే క్రియలు. The worldly people cannot understand. Only people who have the Spirit can understand these things. ఇట్లాగా ప్రార్థన చేస్తారు. They pray just like that. పక్కకి వెళ్ళేసరికి బూతులు మాట్లాడతారు. And the moment the prayer is over, they speak bad ఇలాగ words. ఎంతో ప్రేమ కనపరుస్తారు. They express their love and compassion. మరి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వ్యతిరేకంగా ఉంటారు. But when they go, they are a different person. మరి వాళ్ళు దేవుని నమ్ముతున్నారా నమ్మట్లేదా? Are they believing in God or not? ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. And the first question is you. I'm asking you. నమ్ముటయా నమ్మకపోవటయా? Are you believing or not believing? ఎందుకంటే మీరు దేవుని చూడగలుగుతున్నారు. Because you are able to see God. మీరు ఆకాశాన్ని చూస్తున్నారంటే నువ్వు దేవుని చూసినట్టే. If you're able to see the heavens and the skies, you are able to see God. ఎందుకంటే ఆకాశాన్ని ఎలాగ సృష్టించారన్నది ఏ నరమాత్రుడు కూడా కనుగొనలేకపోయారు. Because no human is in a position to identify how the heavens were భూమిని created. చూసినప్పుడు నువ్వు దేవుని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. When you see the earth, you need to remember నువ్వు God. అద్దంలో చూసుకుంటున్నప్పుడు దేవుని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. When you see your face in the mirror, you need to remember God. ఎప్పుడైతే నువ్వు పుడుతున్నావో ఎదుగుతున్నావో అప్పుడే నీ జీవితం దేవుడి చేతుల్లో ఉందా దెయ్యం చేతుల్లో ఉందా అన్నది నువ్వు గుర్తించగలగాలి. You need to identify as you were born and you're growing up,
Whether you're in the hands of God or in the hands of the devil. నువ్వు దేవుడి చేతిలో ఉన్నావంటే సేఫ్ సైడ్ లో ఉన్నట్లెక్కే. But if you're in the hands of God, you are really in the safe side. ఎందుకంటే మన పిల్లలకి ఏదైనా ఒక బొమ్మ కొనిచ్చినా కూడా దాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా భద్రంగా దాచుకుంటారు. Because when you give a gift to your children, you will like to take care of that gift or give it to the gift in a అలాగే certain way. దేవుడు కూడా అందరినీ భద్రంగా దాచుకుంటారు. God really takes care of every person. కానీ ఆయన దగ్గర ఉండాలా లేదా అన్నది మీ చేతిలో ఉంటుంది. But it all depends upon you whether you want to be in the hand of God or not. నువ్వు నమ్ముతున్నావా లేవా? Whether you are having faith or not. ఇప్పుడు క్రియలు అంటే ఏంటి? What are those works? మరి అందరూ మాథ్యూ, మార్క్, లూక్, జాన్ అన్ని చదువుకుంటూ వెళ్ళారు కదా. People are reading Matthew, Mark, Luke and John. ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడారు, ఏ విధంగా ప్రవర్తించారు, ఏ విధంగా ఎవరి దగ్గర ఎట్లాగా మాట్లాడారు, ఎంత మంచి మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నారు, ఎంత జాలి కలిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నారు, ఎంతమంది గుర్తించగలిగారు? How many people are able to recognize the attributes or the characteristic of Jesus Christ, how he spoke, how he behaved himself? మరి అది దేవుడికున్న లక్షణము. That's the characteristics of God. దేవుడికి ఎక్కువ ఉన్న మరి యొక్క మంచి లక్షణం ఉంది. There is another wonderful character of God. ఓర్పు, He has patience. ఓపిక, He has long suffering. సహనం, He has endurance. దీర్ఘశాంతం. And he has really ఈ endured. లక్షణం ఉండటం వల్లనే ఈ లోకాన్ని ఇంకా నాశనం చేయకుండా ఉన్నారు. And that's precisely the reason why he is still not ఆయన destroying the వచ్చారు, world. రక్తం చిందించారు, మన పాపాలను కడగబడ్డారు. అవును, ఏ పాపాలు కడగబడ్డాయో మరలా ఆ పాపాలు ఉన్నాయా లేదా అని ఎప్పుడైనా చెక్ చేసుకున్నారా? It is true, he died on the cross for our sins and he cleansed for our sins. But are you able to recognize whether your sins have been cleansed or are you repeating them? అలా అనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి మీ ఇల్లు క్లీన్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోకూడదు మరి. Then if that's the case, you should not keep on cleaning your sins once it is cleansed. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీలో ఉన్న ఆ ప్రాచీన జీవితం కానీ, వ్యతిరేకత కానీ, వేషధారణ కానీ, బూతులు కానీ ఇటువంటి స్వభావం ఉన్నాక ఆయన రక్తంతో కడిగి పవిత్రపరిచాక మరలా అవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి? మరి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. మరి దేవుని క్వశ్చన్స్ వేసే ముందు Before question God, you need to ask yourselves, why are you having the same old characteristics after your sins have been cleansed and washed? దేవుడికున్న Why are you లక్షణం repeating ఏమిటి? them? What are the characteristics of God? రాబోయే శ్రమ నుండి, రాబోయే కష్టం నుండి, రాబోయే ప్రమాదం నుండి అన్నిటి నుండి కాపాడే లక్షణమే దేవుడిది. Now, to save you from the problems that's going to occur in future, God is enabling us to save you. That's the reason God wants మీరు to save you. వింటున్న వాక్యము నిన్ను నువ్వు ఎలా కాపాడుకోవాలి అన్నది కానీ, నిన్ను నువ్వు ఎలా గోతులో పడాలన్నది కాదు వాక్యం The అన్నది. word that you are hearing should be how to save yourselves, not to go and fall in the pit. చూడండి, జాన్ 10:37 and 38. John chapter 10, verse 37 and 38. Verse 37. నేను నా తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మకుడి, చేసిన ఎడల నన్ను నమ్ముకున్నను. తండ్రి నాయందును నేను తండ్రి యందును ఉన్నామని మీరు గ్రహించి తెలుసుకున్నట్లు ఆ క్రియలను నమ్ముడని వారితో చెప్పెను. క్రియలను నమ్మమని వాక్యం సెలవిస్తుంది. The word is telling you need to believe in the works. క్రియలంటే ఏంటి? What are the works? వారి మాట తీరు ఎలా ఉంది, How are they behaving? వాళ్ళ And how హృదయం ఎలా ఉందో దేవుడు చూస్తారు. కానీ వారి మాట తీరు ఎలా ఉందో, అందరి ముందు ప్రవర్తన ఎలా ఉందో మనుషులు చూస్తారు. God sees the heart, but the way you speak and behave, people surrounding you will see. దేవుడు చూసేది నువ్వు ముసుగేసుకున్నావా లేదా అని దేవుడు చూస్తారన్నది ఎక్కడ లేదు. There's nothing in particular that God is going to evaluate whether you're putting on the veil or not. ఎందుకంటే నీ బుద్ధి మారకుండా నువ్వు ఎంత ముసుగేసుకున్నా కూడా, వేసుకున్నా ఒకటే, వేయకపోయినా ఒకటే. Whether you put the veil or not doesn't make a difference when you don't change your mind. అయ్యో చెప్పులు వేసుకుని వస్తున్నారే అని అనుకుంటున్నారు. People say they are now supposed to మరి remove ఈ the footwear కాళ్ళతో ఎన్ని outside. పాపాలు చేసి ఉంటారు? People say you need to remove your footwear outside, but with నువ్వు the ఏ foot, పాపం చేసినా ఈ కాలు నీతో పాటు వస్తుంది కదా. మరి but with your feet you have entered into so many sinful areas. Is ఆ not feet పాపం traveling with you? చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్న దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా చెప్పులు బయట పెట్టాలి, అక్కడ ఇది పెట్టాలి, దీని మీదనే దృష్టి పెట్టారు. కానీ నీ హృదయంలో ఉన్న పాపాన్ని కడుక్కోవాలి అన్నది ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. People are not focusing that their heart should be cleansed, but they're focusing that the footwear should be kept outside, the veil has to be covered, the face, మరలా all these కోపాలు things. కూడా వస్తాయి. On the other hand, they are quick to anger. పోయింది, అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని నమ్ముతున్నారు? If the anger is there, then whom are they believing actually? ఎందుకంటే మీకు ప్రాక్టికల్ గా నేర్పిస్తున్నాను. I'm teaching you that which is practical. బయట ఎవరు ఏ సమస్యల్లో ఉన్నా ఏ విధంగా వాళ్ళని కాపాడగలగాలి అని ఆలోచించాలి. కానీ ఈ లోకానుసారమైన మనుషుల్లాగా ఆలోచిస్తున్నారంటే నువ్వు దేవుడిని నమ్మట్లేదు, దేవుడి క్రియలు కూడా నమ్మట్లేదు. ఎందుకంటే నీలో లేవు కాబట్టి. You don't have the works of God, you do not have any good works in you because you have any intentions of saving the people outside. అంటే నీ నోటి మాటను బట్టి నువ్వు దేవుడిని నమ్ముతున్నావో, నీ నోటి మాటను బట్టే నువ్వు దెయ్యాన్ని నమ్ముతున్నావో ప్రతి మనిషి గుర్తిస్తారు కాబట్టి. Now because the way you speak and the way you behave yourself, people are able to recognize on the way you think. ఇవన్నీ క్రియలే. All these are work related. ఎందుకంటే పేతురు
అన్యజనులతో భోజనం చేసేటప్పుడు యూదులు వస్తున్నారని లెగిసి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిన వెంటనే ఏమైంది? అపరాధంగా తీర్చబడ్డాడు తీర్పు. Now Peter, when he saw the apostles coming, he immediately was sidelining from the Gentiles, and he was accounted to be as a wrong person. నోటితో పాపం చేశాడా? Did he commit any sin with his lips? అబద్ధం చెప్పాడా? Did he tell lies? గర్వం చూపించాడా? Did he display anger or pride? ఊహించుకున్నా లేనిపోనివి. Did he do something which is wrong? తీర్పు తీర్చాడా? Did he judge anybody? ఏమీ లేదు. యూదులు రావడం చూసి అమ్మో అన్యజనాంగంతో కూర్చుంటే వీళ్ళు మరలా నాతో గొడవ పెడతారని నెమ్మదిగా లెగిసి వెళ్ళిపోయాడు. He was sidelining himself from the Gentiles while he was sitting, seeing the Jews coming towards him. దానికే అపరాధంలోనికి తీర్పు తీర్చడం జరిగింది. And for that he was accounted as a wrong thing that has done. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో పేతురు ఉన్నాడా? పౌలు ఉన్నాడా? During Jesus Christ's times, who was there? Peter or Paul? పేతురు ఉన్నాడు. It was Peter. మరి పౌలు గద్దిస్తా ఎందుకు తగ్గించుకున్నాడు? And when Paul rebuked, how was Peter humbled himself? అందుకే తగ్గించుకునే గుణం ఉంది కాబట్టి గొప్పగా వాడబడ్డాడు. That's the reason he was used mightily, because he was అదే humbling himself. అన్యజనులకి వాక్యం చెప్పాడు. And to the same Gentiles he spoke the అదే word. అన్యజనులకి ప్రార్థన చేశాడు. And he prayed for the same Gentiles. అదే అన్యజనులకి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం రావడానికి ప్రార్థన చేశాడు. And he prayed for the anointing of the Holy Spirit to the అదే same Gentiles. అన్యజనుల మధ్య అతని సాక్ష్యం పోయింది. And among the same Gentiles, he lost his testimony too. సాక్ష్యం ఏంటి? What is the witness and లెగిచి testimony? వెళ్ళిపోయాడు. All that he did was he just sidelined himself ఇది from them. యాక్షన్ అంటే. And this is what is called as important. కానీ దేవుడు అపోస్తలు పౌలు ఎందుకు గద్దించాడు? Why did Apostle Paul, and seeing Peter's నిన్ను attitude, చూసే కదా rebuke? వీళ్ళు దేవుడిలోకి వచ్చారు, మరలా నీ ప్రవర్తనను బట్టే వాళ్ళని వెనక్కి తోసేస్తున్నావని గద్దించాడు. Paul had to rebuke, telling that because of you these people had come, and because of your character they are also going away from you. ఇది వార్నింగ్. ఇది And this is a warning. నువ్వు యాక్షన్స్ చూడు. You see the actions. నీకు మంచి నేర్పిస్తున్నారా చెడు నేర్పిస్తున్నారా చూడు. See whether they're teaching you good things or not. తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నమ్మొద్దు. If they're not doing the works of the Father, do not believe them. ఏదైనా దేవుడి పనులే. Whatever it is the work of God. నేను మంచిగా ఉన్నానా లేదా అన్నది చూసేది ఆదియగు దేవుడు. It's only God who's going to see whether I am right in his sight or not. అందుకనే మీకు అదే నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నా. ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో నాకు తెలియదు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్నదే చాలా ముఖ్యము అని. All that matters is whether how you're behaving in the sight of God, not how others are behaving towards you. ఇది వార్నింగ్. ఇది యూదులకి వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు అక్కడ. శాస్త్రులు పరిచయులు యూదులకి వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు అక్కడ. These are the warnings to the scribes, to the Pharisees and to the Jews. యూదులు నమ్మలేదు. Because the Jews did not believe. యూదులు ఎవరు? Who are the Jews? వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళే. These are the one who knew the word. వాక్యం చదివిన వాళ్ళే. These are the one who read the law. నమ్మలేదు. And they did not believe. మరలా వాళ్ళు చూసేది వారి లేఖనములో ఉన్నది ఉన్నట్టే చూస్తుంది క్రియలు. And they were seeing the things as they saw in the law. మరి ఎందుకు నమ్మలేదు? Why did they not believe? మేము మోషే ప్రవక్తను నమ్ముతాము అని అన్నారు. But indeed they said that we believe in Moses and the అంటే law. దేవుడి కన్నా మనుషులు ఎక్కువ నమ్మడం అన్నది మొదలు పడుతుంది. This means that they were believing in man more than believing in words of God. చూడండి జాన్ 8:52. John chapter 8 verse 52. యోవాను 8:52 వచనం. అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనిన ఎడల వాడు ఎన్నడను మరణము రుచి చూడనని నీవు చెప్పుచున్నావు. ఏమన్నారు? John chapter 8 verse 52. అందుకు యూదులు నీవు దయ్యం పట్టిన వాడవని ఇప్పుడు ఎరుగుదుము. మరి లేఖనం తెలుసు కదా, ఎందుకు ఈ మాట అన్నారు? Then the people said, now we are sure that you have a demon. Now the people who knew the law and the word, why did they say like this? ఇప్పుడు అర్థమైందా దేవుడి వాక్యం అంటే ఏంటో? Now do you understand what is the word of God? సత్యము మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏమన్నారు? నువ్వు దయ్యం పట్టిన వాడు, మోషే మా ప్రవక్త, నువ్వు మా ప్రవక్త కాదు అని అన్నారు. Jesus was speaking the word of God as it is in the truth, but the people did not recognize. They said you have a demon, and they said we have Moses and the law, not you. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మలేదు. Because they did not believe in God. కానీ వాక్యంలో అయితే చదివారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వస్తారని చదివారు. But they indeed read in the scriptures that there will be a savior coming to మరి this world. ఎదురుపడినప్పుడు నమ్మలేదు. But they did not believe when Jesus came. ఏమన్నారు? నువ్వు దయ్యం పట్టిన వాడవని ఇప్పుడు తెలుసులే అని అన్నారు. మరి వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళే కదా ఆ మాట మాట్లాడొచ్చా? These are the people who knew the word. What did they say in John 8:52, telling that you have a demon to ఆయన Jesus? ఎప్పుడైనా తిరిగి రిటైలేట్ అయినట్టు మాట్లాడారా? But did Jesus Christ retaliate to those words? నాకు తెలియంది ఏంటి, నువ్వేదో చెప్పుకుంటూ వచ్చావు. ఈ విధమైన ప్రవర్తన ఎక్కడైనా ఉందా? Did you see Jesus Christ retaliating with them? లేదు. No, not at all. చూడండి 45 వర్స్ జాన్ 8. 8వ అధ్యాయము 45వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 45. నేను సత్యమే చెప్పుచున్నాను గనుక మీరు నన్ను నమ్మరు. ఏముంది?
సత్యము చెప్తే మనుషులు నమ్మరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఈగో హర్ట్ అవుతుంది. If the truth is spoken to you, you don't believe in the person because their ego is getting hurt. ఈ లోకంలో బాగా జరిగే కొన్ని విషయాలు చెప్పనా? Shall I tell you something which is more common in this world? సరే వదిలే, ఇంకా వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు, వదిలే. People say, okay, leave that person, they will not change, leave them aside. ఇంకా ఆపేసి ఇంకెక్కువ మాట్లాడక, నాకు కూడా వాళ్ళ గురించి వింటుంటే చిరాకు వస్తుంది. And people say, don't talk about them very often, I'm getting irritated and annoyed whenever you speak నాకు about them. అసలు వాళ్ళ మీద నాకు వాళ్ళ మీద నమ్మకమే పోయింది, నాకు వదిలేసే. And people say, I've lost my faith and trust upon them. మరి ఎక్కడ దేవుడు ఉన్నారు? Where is God in all this? ఎక్కడ దేవుడు ఉన్నారు? Where do you find God in all this type of దేవుడు speech? ఎందుకు దేవుడు మీకు కావాలి? Why do you require God in your life? కాలక్షేపానికి దేవుడైతే అవసరం లేదు. Just for time pass, you don't require God. You can go to any malls. ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళొచ్చు, If you want any entertainment, you can go to any theaters or కోపం entertainment వస్తే center. షాపింగ్ కి వెళ్ళొచ్చు, If you're getting angry, you can eat or go to shopping. లేకపోతే ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర నీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకు దేవుడు ఎందుకు? You can go to friends. Why do you need God when you don't have them? ఎందుకు? Why do you need God then? నీకు సరైన మార్గం చూపించి సరైన సలహా ఇచ్చి సరైన దారిలో పెట్టేదే దేవుడు. అది ఎలా గుర్తించగలుగుతావు? God is the only person who teaches you the truth and ensures that you walk in the right path. నీ How do you హృదయం recognize దేన్ని that? నమ్ముతుందో అదే నువ్వు నమ్ముతావు. Whatever your heart is believing, that's exactly what you're going to believe. నీ హృదయం ఏ నమ్ముతుంది? What is your heart believing? నీకు ఏ ఆలోచన వస్తుందో అదే నీ బాడీని సిద్ధపరుస్తుంది. Whatever thought is dominating, that's going to prepare your body. ఫస్ట్ ఆలోచన ఇక్కడ వస్తుంది నీకు. The first thought enters to your heart. వచ్చిన తర్వాతనే నీ శరీరం మార్చుకుంటుంది. Only then your body changes accordingly. అప్పుడు నీ ఆలోచన ప్రకారం నువ్వు మారిపోతావు. And then according to your thoughts which are determined, you would start నీ changing. ఆలోచన ప్రకారం నువ్వు మారావంటే ఎవ్వరు చెప్పినా నువ్వు వినవు. If you had determined to listen to your thoughts, you will not incline to any counsel at all. ఇది సాతాను యొక్క స్వభావము. And these are the characteristics of the traits of the demon. ఎవరు ఏది చెప్పినా వినాలి. ఎందుకు చెప్తున్నారు అన్నది వినాలి. You need to patiently listen to what the other person is telling, whatever they're telling. ఆ కాలంలో యూదులు విన్నారా? Did the Jews listen? వినలేదే. సత్యం చెప్పాక కూడా ఇప్పుడు తెలిసిపోయిందిరా నువ్వు నిజంగానే దెయ్యం పట్టిన వాడు అని ఎందుకన్నారు ఆ మాటని? Why మరి did సత్యమే కదా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. When Jesus spoke the truth, why did the Jews say that you surely there is a demon in you, Jesus? Why did they say those words? చూడండి 47వ వచనము. Let's see verse 47. 47వ వచనం verse 47. దేవుని సంబంధైన వాడు దేవుని మాటలు వినును, మీరు దేవుని సంబంధులు కారు గనుకనే మీరు వినరని చెప్పెను. ఏమన్నారు? Anyone who belongs to God will listen to his message, but you refuse to listen because you don't దేవుని belong to God. సంబంధులు దేవుని మాట వినును అంటే ఏంటి? What does it mean when it says godly people will listen to his దానికి word? అర్థం తెలుసా మీకు? Do you know what it means? ఏం చెప్పడానికి వస్తున్నారు నాకు? What are they wanting to tell to me? ఒక మనిషికి ఒక నెగటివ్ ఉందనుకో, If a man has a negative thing in him, ఎవరు ఏది చెప్పినా నన్నే అంటున్నారన్న ఆలోచనే వస్తుంది కానీ నా కోసం చెప్తున్నారు అన్న ఆలోచన ఎవరికి రాదు. people get cornered by thinking that they are targeting me, but Mari- they don't realize that it is for my own benefit. నువ్వు ఎవరిని నమ్ముతున్నావు? Whom are you believing నువ్వు then? దేవుణ్ణి నమ్మితే నీలో నిజంగానే ఆటోమేటిక్గా నీ శరీరంలో ప్రోగ్రామింగ్ రావాలి, ఎదుటి వాళ్ళని క్షమించే గుణం నీకు రావాలి. If you have the words in God in you, your program mind should say only those things pertaining to God మరి by forgiving them. మరి దావీదు ఎలాగ తన ప్రవర్తనను కనపరుచుకున్నాడు సౌలుకి? How did David display his character towards Saul? అయ్యా ఎందుకు నన్ను తరుముతున్నావు? నేనేం పాపం చేశా? సరే, ఒకవేళ దేవుడు నన్ను తరమమని నీకు ఆజ్ఞయిస్తే చెప్పు, ఆయన్ని శాంతిపరుచుకుంటా. ఒకవేళ మనుషుల మాటలు విని నువ్వు నా వెనకాల పడ్డావంటే అది నీకు శాపం అవుతుంది. ఆ మాట ఎప్పుడు ఆకాశం మీద ఉంటుందమ్మా. What did David say to Saul? Why are you pursuing me, my father? If I have done anything sin against God, let me know so that I can offer a sacrifices. But if you are listening to the counsel of man and you are pursuing me, this will be a cursed thing upon you. These words are still there in the spiritual realm. Godly word is, ఎవరైనా చెప్తుంటే నాకు ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నారు అన్న ప్రశ్న వేసుకోకుండా నాకు ఏం చెప్పాలని వీళ్ళు వచ్చారు అది నేను తెలుసుకోవాలి అన్న మనస్తత్వం ఎంతమందికి ఉంటుందో వాళ్ళు దేవుని నమ్ముతున్నారు, దేవుడి క్రియలో నమ్మగలుగుతున్నారు.
These are the people who believe in God and God's work. When somebody is giving counsel, they will say, this is for my benefit. But if you think, why are they always talking to me? Why are they speaking to me only? కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా దేవుణ్ణి గుర్తించి దేవుని నమ్ముతేనే ఈ విధమైన ప్రవర్తన అన్నది ప్రతి మనిషికి రావడం జరుగుతుంది. Only then people are able to recognize who God is through the words by the way they speak. ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నేను సత్యమునే చెప్పుచున్నాను కనుక మీరు నన్ను నమ్మరు. నా యందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును? నేను సత్యము చెప్పుచున్న ఎడల మీరెందుకు నన్ను నమ్మరు అని అంటున్నారు. Jesus is telling, but because I tell you the truth, you do not believe me when I speak the truth. Why are you not believing in me? ఆయన ఎలాగ చెప్పుకుంటున్నారు? ఎందుకు తెలుసా ఈ స్టేట్మెంట్ జరిగింది? You know why the Lord made this statement? నేను వచ్చిందే మీకోసం, దయచేసి ఆ తీర్పులోకి వెళ్ళకండి, వచ్చేయండి అని అర్థం దానికి. The Lord was telling, I have come you so that you don't enter into judgment. I have come you to save you. Don't go into that. అక్కడ స్టేట్మెంట్ చూసారా? నాలో పాపం ఉన్నదని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? The Lord is very clearly telling in verse 46, which one of you convicts me of sin? నా మాటలో నీకు పాపం దొరకదు. If you will not find any sinful nature in అందుకనే me. ఎన్నో సార్లు నా దగ్గరికి నా జనంగా వచ్చి నా మాటల వల్ల నేను చిక్కుపట్టాలని చాలా సార్లు నా దగ్గరికి వచ్చారు అని అంటారు. That's the reason the Lord said, many people have come so that they will ensnare me with the words and my action. They came ప్రజల్ని with a మంచి different దారిలోనే agenda. నడిపిస్తున్నాను, అందుకు నువ్వు నన్ను తప్పు పట్టలేవు. I am leading the people in the right tracks. Therefore, you cannot find fault in me. న్యాయంగానే నడిపిస్తున్నాను, నువ్వు తప్పు పట్టలేవు. I am leading them in the right way and just way. You cannot find fault with me. కాబట్టి నువ్వు నాలో పాపం ఉందని ఏ విధంగా నువ్వు స్థాపించగలుగుతావు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, కానీ దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. And immediately the Lord Jesus Christ was asking, which one of you convicts me of sin? But they don't have an answer for that question when Jesus ఎందుకంటే asked. అది ట్రూత్ కాబట్టి. Because it was the truth. ట్రూత్ కాబట్టి ఎక్కడా కూడా ఆయనలో పాపం అన్నది ఉన్నట్టు ఎక్కడ కనిపించలేదు. మామూలు సాధారణ మనిషిలాగే వచ్చారు కానీ దైవ శక్తులతో ఒక్కసారిగా పైనుంచి కిందకి రాలేదు. They were not able to find even a single fault with Lord Jesus Christ. He came as a mere human being, not displaying godly powers and godly works. మరి పరిశుద్ధాత్మతో ఒక మరియా గర్భములో పుట్టారంటే ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? How many people are able to believe that he was born to Mary? మరి ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు మరియా కుమారుడు అన్నట్టుగానే చూస్తున్నారు కానీ దైవ కుమారుడుగా ఎవరు చూశారు? People recognized him only as a son of Mary, not as a son of man or son of God. ఆమె ప్రతిసారి కూడా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు, నీ గురించి నేను బాధపడ్డా, నువ్వెందుకు బాధపడ్డావు, నేను నా తండ్రి పనులు చేయడానికి వచ్చాను అని అంటారు. When Jesus was lost when he was young, Mary came and asked, why did you get yourself lost? ఎందుకంటే And Jesus said, I came to do my God's work. ఈ లోకంలో నార్మల్ జీవితం జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారే కానీ తండ్రికి తగ్గట్టు జీవితము, వాక్యానికి తగ్గ జీవితం మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు మనుషులు. People are running around with their own worldly lives, not according to godly way of living. 47వ వచనము, దేవుని సంబంధి అయిన వాడు దేవుని మాటలు వినును, మీరు దేవుని సంబంధులు కారు కనుకనే మీరు వినట్లేదు. వీళ్ళేమంటారు? నా దేవుడు మోషే అని అన్నారు. Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Because they said they believe in Moses. ఎందుకన్నారు? Why did they say that? చాలా మంది అలాగే అంటారు. Many నా people, దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు అని అంటారు, వెనకాల చేయవలసిన తప్పులన్నీ చేస్తారు. నా దేవుడు ఇలా ఉంటాడు అని అంటారు, ఇలా వెనక నుండి పాపం చేసుకుంటూ పోతారు. నా దేవుడు గొప్పోడు అని అంటారు, వెనక నుండి దయ్యానికి ద్వారం తెరుస్తూ ఉంటారు. many people say that my God is a living God, but they behave as if God is dead. Many people talk about the attributes of God, but they keep on living in the sinful nature. మరి ఇంత చక్కటి ముత్యాలు లాంటి మాటలు మాట్లాడితే కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు? యూదులు 49వ వచనం చూడండి, What did the Jews say? 48వ వచనం చూడండి. Read 48. What did the Jews say even when Jesus was speaking such worldly wisdom, word related wisdom? 48వ వచనం, అందుకు యూదులు, నీవు సమరయుడువును దెయ్యము పట్టిన వాడువును అని మేము చెప్పు మాట సరియే కదా అని ఆయనతో చెప్పగా, అంటే దానికి అర్థం, The Jews answered him, are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon? వాళ్ళు చదివిన దైవ గ్రంథం కూడా వ్యర్థమైపోయింది. What all they have acquired knowledge about the work and the law, they had all become nullified. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు ఎంత పరిచి చదివినా కూడా మొత్తం వ్యర్థమైపోయింది. Whatever they knew about the scriptures, everything became vain. మరి చదివిన క్రీస్తుని గుర్తుపట్టలేకపోయారు కదా వాళ్ళు. Because they were not able to identify God. వాళ్ళే చదివారు కదా. These are the ones who read about the చదివిన coming Messiah. లేఖనాన్ని చదివిన వాళ్ళే క్రీస్తుని గుర్తుపట్టలేదు అని అంటే ఎంతమంది దేవుని గుర్తుపట్టగలుగుతారు? ఏ విధంగా గుర్తుపట్టగలుగుతారు? These are the ones who read about the Messiah that's going to come, but they did not identify when he came. So how many people are not able to identify? కానీ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? What are they doing? మోషేనే మా ప్రవక్త అని మాట్లాడుతున్నారు, కానీ మళ్ళీ ఏమంటున్నారు? నువ్వు దెయ్యం పట్టినవాడు. మోషే ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడా ఎక్కడైనా?
They were saying Moses is what whom we believe. Will Moses behave like that? They మోషే were ఎలా challenged. ప్రవర్తించాడు? How did Moses ఎంత behave? సాత్వికంగా ఉన్నాడు, Moses was humble in all ఎంత his మంచి ways. సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాడు. He had a very good testimony. మరి అంత మంచి సాక్ష్యం కలిగిన మోషేని నమ్మినప్పుడు నువ్వు దెయ్యం పట్టిన వాడవని ఎలాగ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు? When they believed in Moses who was humble, and why does they not believe in Jesus Christ and said that you have a demon ఈ in you? రోజు ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానంటే నువ్వు ఏ విధంగా నమ్ముతున్నావు? Today, why I am saying this? నువ్వు What is the type నమ్ముతున్నావా of your belief? నమ్మట్లేదా? Are you believing or not? ఏ విధంగా నమ్ముతున్నావు? In what way are you నీ believing? దృష్టికి అనుగుణంగా మనుషులు మాట్లాడితే నమ్ముతున్నావా? నీ దృష్టికి అనుకూలంగా మనుషులు లేకపోతే తృణీకరిస్తున్నావా? Are you believing in people who are talking favorable towards you, and not believing in people just because they are taking contrary things? 49వ వచనం చూడండి. యేసు, నేను దయ్యము పట్టిన వాడను కాను, నా తండ్రిని గణపరచువాడను. మీరు నన్ను అవమానపరుచుచున్నారు. ఏమన్నారు? What did అవమానపరుస్తున్నారు. John 8:49, Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, but you dishonor me. ఏమైంది? అదే అంటున్నా, నోటు నుండి పలికే ఒక మాట చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఈజీగా పలికేవచ్చు, ఈజీగా మాట్లాడేవచ్చు. People can speak rashly and quickly. ఎవరైనా నీకు బుద్ధి ఉందా అని అంటే నన్ను అంటారా, నన్ను ఈ మాట అంటారా అని అంటారు. If somebody says you are behaving foolishly, people get react and say, how dare you can say like that? అలాగే నువ్వు తిరిగి మాట్లాడతావు కదా, అప్పుడు నీకు అనిపించలేదా? But at the same time, when you say the same words to others, why is it they're not able to మరి do that? ఎక్కువ తీర్పు నీకే ఉంటుంది. You will be judged and you need to give more account. ఎదుటి వాళ్ళు నిన్ను అంటున్నప్పుడు నువ్వు బాధపడుతున్నావు, మరి నువ్వు కూడా ఎదుటి వారిని అంటున్నప్పుడు ఎందుకు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు? You are hurting others and you're not realizing, but when it comes to you, you are quickly reacting and getting hurt. ఈ ప్రవర్తన ఉంది అని అంటే నువ్వు దేవుని అవమానపరుస్తున్నావు. నువ్వు If that's the case, means you're dishonoring God. అంటే అవమానపరుస్తున్నావు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What do you mean when you're dishonoring Acts God? 5:38-39 చూడండి. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము 38-39 వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 38 and 39. కాబట్టి నేను మీతో చెప్పుదనేమనగా, ఈ మనుషుల జోలికి పోక వారిని విడిచిపెట్టుడి. ఈ ఆలోచననైనను ఈ కార్యమైనను మనుషుల వలన కలిగినదాయన అది వ్యర్థమగును. దేవుని వల్ల కలిగినదాయన మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు. మీరు ఒకవేళ దేవునితో పోరాడువారు అగుదురు సుమి. ఇది దానికి అర్థం. జాగ్రత్త పడాలి, ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి. Carefully read Acts chapter 5 verses 38 and 39. Do not forget not to read. మర్చిపోకూడదు. Don't forget this word. నీకు ఒక విషయంలో తప్పు అనిపించిందా, దాన్ని క్లారిఫై చేసుకో, అది తప్పే కాదు. If you are having some doubt, it's good to clarify. That's not wrong. స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వద్దు. But don't make a statement rashly when ఈ you do not know. స్టేట్మెంట్ అనేది నువ్వు ఇస్తావు చూడు, అది జీవితాంతం ఉండిపోతుంది. And that statement will remember and will be there lifelong. దేవుణ్ణి అవమానపరచడం, దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారేమో అని ఎప్పుడైనా రియలైజ్ అవుతున్నారా? Did you ever realize that you're actually fighting against God himself? అలా కాదు, ఇలా కాదు అనే ప్రశ్న వేసుకునే ముందు అక్కడ ఏం జరిగింది, ఇది నిజమా, ఇది నిజంగానే జరిగిందా అన్నది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వద్దు. స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు అని అంటే నువ్వు దేవుని అవమానపరుస్తున్నావు అక్కడ. When you're making a rash statement, you're dishonoring God because you're not confirming whether it's true or not. You're just caught up in telling something. వాక్య గ్రహింపు లేని వారు దేవుణ్ణి ఎలా నమ్ముతారు చెప్పండి మీరు? People who don't understand the word of God, how will they believe in God? అక్కడ కూడా ఈగో హర్ట్ అవుతుంది కదా. Because their ego is hurt very badly ఈ even విధంగా there. నువ్వు ఉండకూడదంటే ఈగో హర్ట్ అవుతుంది కదా మరి. When somebody says you should not behave or talk like this, means their దానికి ego is అర్థం getting ఏంటి? అక్కడ hurt. వాక్య గ్రహింపు లేదు. There is no word of God there. కానీ దేవుడు వాక్యం అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏం చెప్పుకుంటూ వస్తుంది? But what does the word of God say from the beginning to the మారు end? మనసు పొందుకున్నావా, సరే లేకపోతే ఈ పరిస్థితి నీకు వస్తుందని అప్పటి నుంచి ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయన ఎక్కడ అబద్ధం లేదు, తప్పు లేదు, కానీ మనుషులే తప్పుగా గ్రహించలేకపోతున్నారు. From the beginning till the book of Revelation, the Lord has been telling, if you repent and turn from your wicked ways, it is good. Otherwise, you will be punished. God speaks only the truth, nothing else. వాక్య గ్రహింపు లేని వారు సత్యాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? People who do not have the understanding of the word of God, how ఎలా can they వింటారు? understand the truth? How will they hear? వాక్యం లేనప్పుడు ఎలా వినగలుగుతారు? When they don't have the word in them, how would they ఎలా hear? రిసీవ్ చేసుకుంటారు? How would they receive? మీ శరీరము కంఫర్ట్ జోన్ కి కోరుకుంటుంది. Because your body is wanting for comfort. నన్నేం related things. అనకూడదు, They are comforted by telling that nobody should tell anything నా wrong about them. ఇష్టంగా ఉండాలి.
They don't want anybody to say నేను wrong అనుకున్నదే things. జరగాలి, These people want to be comforted ఇంత బాధ always. ఇంత కష్టం నాకు ఉండకూడదు. They don't want any sorrow, any grief from కానీ anybody. వీళ్ళు ఇవ్వచ్చు అందరికి, But they can cause discomfort. These వీళ్ళు people ఇచ్చేటప్పుడు can తిరిగి cause. వాళ్ళు మాట్లాడకూడదు. And when they give counsel to others, others should listen. They ఇది listen. లోకంలో జరుగుతున్న బిజినెస్ ఇదంతా. This is the type of commercial activities and business related thing happening ఇదే surrounding. మనిషి లోపల ఉన్న బిజినెస్ ఇది. This is the business that's happening within you. దేవుడు ఏమన్నారు, నా దేవాలయంలో మీరు వ్యాపారాలు చేస్తున్నారా అన్నారు. మరి ఈ దేవాలయంలో ఏ వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి? Jesus whipped all the people who are having commercial activities in Father's house. Now what business is happening within you, inside you? కానీ ఒక్క విషయం చెప్తాను, I will tell you one thing. ఒకవేళ కళ్ళు తెరుచుకోకపోతే, గ్రహింపనది లేకపోతే వాళ్ళు నిందలు వేయడానికే నియమింపబడతారు. వాళ్ళ సాక్ష్యము అందరికీ కూడా బీ కేర్ఫుల్, అలా ఉండొద్దు అనే సాక్ష్యం పొందుకుంటారు. But if the eyes are not open, if they're not enlightened to the truth, this is what is going to happen to these people. These people will be given as a bad example in front of everybody, and people will be scared to come and talk to you. అందుకని అంటున్నారు, ఎందుకు మీరు నమ్మట్లేదు అని యూదుల్ని డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ వేయగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు. That's the reason the Jews were directly caught out by Jesus Christ, telling, why is it you're not able to believe సరే in నన్ను me? నమ్మకండి మీరు. The Lord was saying, don't believe. ఆయన ఏమని నన్ను నమ్మకండి అని అంటున్నారు. The Lord is saying, okay, you don't have to believe in నా me. క్రియలను పరీక్షించండి. But he was saying, at least believe in the works అవి that I do. దేవుని క్రియలా అవునా కావా అన్నది మీరు పరీక్షించండి, సరిపోతుంది కదా. నువ్వు దేవుడు నమ్మట్లేదు అనుకో, నేను నమ్మను, దేవుడు ఇట్లా వస్తాడు నేను నమ్మను అని నువ్వు నమ్మట్లేదు అనుకో, పరీక్షించు. If you don't believe that it is an incarnation of God, at least examine by the works. వాక్యం వినేటప్పుడు దేవుని క్రియలు, దేవుడికి యొక్క మర్మమునికి సంబంధించిన వాక్యము నీ దగ్గరికి వస్తుందో లేదో పరీక్షించు, నీకు అర్థమైపోతుంది. You need to examine whether the word of God is coming to you in truth or not. దయచేసి ఏ ముసుకైతే మీకు మూసుకునుందో ఆ ముసుగు మీ చేతులతో మీరు తీసేసుకోండి. Now it is your responsibility to remove that hidden veil that you have covered for years. కాబట్టి ఆత్మీయ కన్నులు లేనివారు పుట్టుక గుడ్డోలే. The people who do not have spiritual eyes are blinded from their birth. చూడండి జాన్ 9:37. యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 37వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 37. యేసు, నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు, నీతో మాట్లాడుచున్నవాడు ఆయనే అనెను. John chapter 9 verse 37. You have seen him, Jesus said, and he is speaking to you. ఏమన్నారు? యేసు నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు, నీతో మాట్లాడుచున్నవాడు ఆయనే అని. అంటే తండ్రిని చూస్తున్నావన్నారు, కానీ అక్కడ నుంచి ఉంది క్రీస్తు. He was telling to the blind man, you're actually seeing God, but it was Jesus who was standing there. నువ్వు వాక్యం వినేటప్పుడు అవును కదా, నేను ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచించట్లేదు, ఇలా కదా ఆలోచించాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు దేవుని చూస్తున్నావు. If you receive the scriptures and say, yes, why am I not thinking like that? Why am I not behaving like that? Means you're actually seeing God through the scriptures in ఎవరు your చెప్పారు life. నువ్వు దేవుని చూడలేదని? Who has told that you have not seen ఎవరు God? చెప్పారు? ఎవరు చెప్పారు నువ్వు దేవుడి స్వరం వినలేదని? ఎవరు చెప్పారు? నువ్వు విన్నావు కాబట్టి మార్చుకుంటున్నావు. Who has told you that you have not heard God's voice? Because of hearing God's voice, you are able to change. దేవుడు ఎలా కనిపిస్తారు చెప్పనా? How will God reveal himself to man? మనిషిలో కనిపిస్తారు. He displays himself నీ through man. జీవితం మారిందనుకో, నువ్వు దేవుడిని చూసినట్టే, దేవుడి సాక్ష్యం నీలో ఉన్నారని అర్థం. If you are transforming yourself, that means God is there inside. Because చూడండి జాన్ 10:39. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 39వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 39. వారు మరలా ఆయనను పట్టుకొని చూచిరి గాని ఆయన వారి చేతి నుండి తప్పించుకొని పోయెను. ఆన్సర్ లేదు కదా వాళ్ళకి. ఆయన అడిగిన ప్రతి దానికి వీళ్ళకి జవాబు లేదు. అందుకని ఏం చేశారు? ఆయనతో మాటలు కాదు, ఆయన బంధిద్దాం అన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు. they didn't have any answer to the question that Jesus put, so they just want to catch hold of him or arrest him. ఎందుకు పట్టుకోగలుగుతారు? Why did they need to arrest him? ఆయన సమయం ఇంకా రాకుండా ఆయన పట్టుకోగలుగుతారా వీళ్ళు? His time had not yet come. Can they arrest సమయం him? వచ్చినప్పుడే ఆయన దొరికారు అందరికి. The time came, and that's the reason he was found. సమయం వచ్చినప్పటికే శాస్త్రులకి, పరిసయ్యులకి, యాజకులకి, యూదులకి దొరికారు. సమయం వచ్చినప్పుడే ఆయన శిలువ మరణానికి అప్పగించుకున్నారు. సమయం వచ్చినప్పుడే, అప్పుడు వరకు ఎవ్వరికి దొరకలేదు. It was the right time, the plan of God. That's the reason Jesus was handed over, not before time. కాబట్టి మీ చేతిలో ఉంది, నువ్వు నమ్ముతున్నావా నమ్మట్లేదా అన్నది. క్రియల రూపంగా నమ్మండి, మనుషులు నమ్మకపోయినా. At least believe in the works that you're seeing. You have to believe. ఆ క్రియల్లోనే మీకు దేవుని చూడగలుగుతారు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా చూడటం, మీరు రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా మంది కష్టంగా ఉంటుంది కదా. అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు క్రియలను చూడు అని అంటున్నారు. Through this work, at least you need to believe. That's the reason Jesus also, at least believe for the works that I'm doing. అన్ని వాళ్ళే చెప్తారు. These are the ones who make their all statements. నా దేవుడు మంచి దేవుడు అని మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్తారు. These are
are the ones who will say, my God is good. సరేలే నువ్వు నీకు ఎలాగో కళ్ళు వచ్చాయి కదా దేవుని మహిమపరచు అని అంటాడు. Immediately say, when the blind man got his eyes, they said, okay, go and glorify God. మరి ఆ యూదులు ఎలాగ దేవుణ్ణి సడన్ గా గుర్తు తెచ్చుకున్నారు? How did the Jews recognize that? పుట్టుక గుడ్డోడికి కళ్ళు వచ్చాయంటే నమ్మలేకపోయారు. They couldn't believe when a person who was born blind could receive his స్వస్థత eyesight. పరిచిన ఆయన్ని చూసి వాడు పాపి కదా అని అన్నాడు. When a person received his healing, is he not a sinner? They classified him. అదే చెప్తున్నా, నువ్వు దేవుడి వాక్యం విని ఆయన యొక్క క్రియలు నీలో ఉన్నాయంటే ఈ విధమైన ప్రవర్తన అన్నది మీలో ఉండదు. These type of characteristics like the scribes and the Pharisees will not be there in you when you recognize God and his word. కాబట్టి నీ కంటి ముందు ఉన్నవి చూసి నమ్మేసి అనవసరంగా ప్రేమ చూపించే వాళ్ళని దూరం చేసుకోకండి. Don't let go of people who are genuinely loving you by not understanding the word. John 7:30 చూడండి. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 30వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 30. అందుకు వారు ఆయనను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు గాని ఆయన గడియ ఇంకనూ రాలేదు గనుక ఎవడనూ ఆయనను పట్టుకొనలేదు. 44. We just now read John chapter 7 verse 30. Now we are reading John chapter 7 verse 44. 7వ అధ్యాయము 44వ వచనము. వారిలో కొందరు ఆయనను పట్టుకొని దలిచిరు గాని ఎవడనూ ఆయనను పట్టుకొనలేదు. తర్వాత 45. ఆ బంట్రౌతులు ప్రధాన యాజకుల యొద్దకును పరిసయ్యుల యొద్దకును వచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు మీరు ఆయనను తీసుకుని రాలేదని అడుగగా ఆ బంట్రౌతులు ఆ మనుషుడు మాట్లాడినట్లు ఎవడనూ ఎన్నడనూ మాట్లాడలేదనిది. ఇది ఆ బంట్రౌతుకి దేవుడు ఎవరో తెలియదు కానీ అతను దేవుని గుర్తించగలిగాడు. ఎలాగా? ఈ మనుషుడు మాట్లాడినట్లు వేరెవ్వరూ మాట్లాడినట్టుగా నేను ఎప్పుడు వినలేదు అని అంటాడు. The temple police do not know who God was, but the way when they heard Jesus speaking, they said, I have never heard anybody speaking like him. ఇది దేవుణ్ణి చూశాడు. అతనేమి బ్యాప్టిజం తీసుకోలేదు, దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాను అనలేదు, పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం పొందలేదు. కానీ అతన్ని నువ్వెందుకు పట్టుకోలేదు, నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటి, నువ్వు వెళ్ళి అతన్ని పట్టి తీసుకురమ్మని చెప్పాను కదా అని అంటే అతన్ని నేను పట్టుకోలేదు. అతను మాట్లాడేటట్టు మాటలు ఎవ్వరు మాట్లాడినట్టు నేను వినలేదు అంటే అక్కడ దేవుని చూశాడు, అతను ముట్టుకోలేకపోయాడు. అతను The temple gods could not arrest Jesus, but when they heard Jesus speaking, they saw God through the words of Jesus Christ. అదే మీలో దేవుడి క్రియలు ఉన్నాయి అని అంటే నువ్వు దేవుడిని నమ్ముతున్నావు అంటేనే ఆయన క్రియలు నీలో ఉంటాయి, లేకపోతే ఉండవు. You can see the works of God only when you are faithful to God, otherwise you cannot. అప్పుడు నువ్వు కూడా ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు నీలో ఆ డిఫరెన్స్ చూసి దేవుని గుర్తించగలుగుతారు. Then people will see God in you and see the difference in your life. చూడండి John 14 verse 10. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 10వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 10. తండ్రి యందు నేనును నా యందు తండ్రియు ఉన్నామని నీవు నమ్ముటలేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతట నేనే చెప్పుటలేదు, తండ్రి నా యందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయుచున్నాడు. అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాలను అక్కడ పెట్టుకోవాలి. Every person need to keep their body there. తండ్రి యందు నేనును నా యందు తండ్రియు ఉన్నామని నీవు నమ్ముటలేదా? నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతట నేను చెప్పుటలేదు, తండ్రి నా యందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయుచున్నాడు అనంటే మేము మీలో నివాసం చేస్తున్నాము అని తండ్రి యగు దేవుడు మీకు వాగ్దానం ఇచ్చారు. మేము అంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మీలో ఉంటే దేవుడు నీలో ఉన్నట్టే. We just now read John chapter 14 verse 10. If you believe in God and his works, then God is giving a promise, a covenant that he is going to dwell in you as a trinity. మీరు నమ్మారనుకో, మీరు నా తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మకుడి. అదే క్రియలు ఉన్నాయంటే మీరు నమ్మండి, అప్పుడు దేవుడు నీలో నివాసం చేస్తారు. If you don't see the works of the Father in Jesus Christ, don't believe. But if you believe, then you have to do the works. 11th verse చూడండి. 11వ వచనము. తండ్రి యందు నేనును నా యందు తండ్రియు ఉన్నామని నమ్ముడి, లేదా ఈ క్రియల నిమిత్తమైనను నన్ను నమ్ముడి. అంతే. ఇక్కడ బయట మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారు, నీ పక్కనోళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు కాదు, దేవుడికి కావాల్సింది నువ్వేమనుకుంటున్నావు. Don't focus on what others are having opinion about you. What opinion they have about you doesn't matter, but what God thinks about you matters. నీ తాతలు ముత్తాతలు ఏమనుకుంటున్నారు కాదు, నువ్వేమనుకుంటున్నావు. It's not what your generation or your ancestors are thinking, but what is your opinion. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో మీకు తెలీదు, నాకు తెలీదు. We do not know who they are and how they would be. ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వు చెక్ చేసుకో, నువ్వెలా ఉన్నావు దేవుడి దగ్గర. But you need to check yourself how you are in God. నువ్వు ఏ విధంగా నమ్ముతున్నావు, and what way are you believing. దెయ్యం ఏ విధంగానైనా రావచ్చు.
The devil can come in any form or మీకు through చాలా anyone. సార్లు చెప్పాను నేను, ఆదాము అవ్వని సృష్టించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాక్యము ఈ పండు తినొద్దు, అదే వాక్యం. The word that came to Adam and Eve was only one phrase: do not eat the fruit of this tree. అదే వాక్యం. To Adam and Eve he gave only one word. ఈయన కూడా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతూ నన్ను నమ్ముడి, నా మీద నమ్మకం పెట్టుకోండి, అదే మీకు వాక్యం. And this is the word to you also: believe in the works that I am speaking. మరి సాతానులాగా పాము రూపంలో వచ్చినప్పుడు మనుషుల రూపంలో కూడా రావచ్చు సాతాను, మీకు ఆ విషయం తెలుసునా? Do you know that Satan can come to any human being and deceive you? వచ్చి ఏమంటారు, What would అవునా he come and tell? ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు చస్తావా, మీరు చావరు అని దేవుడు వాక్యాన్నే ట్విస్ట్ చేసేసింది. The devil twisted the words of God by telling, you will indeed not die. Really? Will you die? అలాగే మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు, ఇవన్నీ అబద్ధం, ఇదేం వాక్యం కాదు, ఇవి ఇలాగే ఉంటాయి అంటారు. కానీ నువ్వు విన్న వాక్యం ఏం చేస్తుంది నిన్ను? Now the same way the devil will come to you and confuse you, telling, don't believe in all these things, this is not true. But what has happened to the word that you have heard? నువ్వు నమ్మవనుకో, ఆ ఆత్మీయ శరీరం మీద ఉన్న ఆ మహిమ, ఆ వెలుగు అలాగే నీలో ఉంటుంది. లేదనుకో, ఆదాము దాక్కున్నట్టు చెట్టు వెనకాల దాక్కోవాలి నువ్వు. If you believe in the words of God, you will have that spiritual glory upon you. Otherwise you need to go and hide like Adam hid behind the tree. ఎందుకంటే సర్పం చెప్పిన మాట ఆదాము అవ్వ నమ్మారు కదా. Because whatever the serpent spoke, Adam and Eve మరి believed. చెప్పుడు మాటలు నమ్మినప్పుడు, అవునా నాకు అలాగే అనిపించింది అన్నావంటే, నువ్వు కూడా ఇలాగే ఆదాము దాక్కున్నట్టు నువ్వు చెట్టు వెనకాల దాక్కున్నావు. If you also are believing in deception and believing in gossips of your thoughts, you also will be hiding like Adam. దేవుడు అంటున్నారు, నిన్ను ఎలా తెచ్చుకున్నాను, ఎలా ఓదార్చుకున్నాను, ఎలా వాక్యం ఇచ్చాను, ఎలాగ నిన్ను రక్షించుకున్నాను, ఎన్ని ప్రమాదాల నుంచి కాపాడి తెచ్చుకున్నాను, ఇన్ని చూసాక కూడా నువ్వు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నమ్మి ఎందుకు నన్ను వదిలేసుకున్నావు అని అంటారు. God says, the way I brought you, the way I've comforted you, the way I have dwelt in you, after teaching you all these things, why did you believe in something which is not true? చాలా మంది అంటారు, మాతో స్పష్టంగా చెప్పు. Many people will come and say, tell us plainly. టెల్ us plainly. ఏముంది, ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు, నేను వింటాను. People will say, tell us plainly and clearly, whatever you want to say, tell us, we will listen. చెప్పు, నేనేం మార్చుకోవాలో చెప్పు. And they will tell, where should I change? చూడండి, John 10:24. John 10 verse 24. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 24వ వచనము. యూదులు ఆయన చుట్టూ పోగై, ఎంతకాలము మమ్మను సందేహపెట్టుదువు, నీవు క్రీస్తువైతే మాతో స్పష్టముగా చెప్పమనిరి. నెక్స్ట్. అందుకు యేసు, మీతో చెప్పితిని గాని మీరు నమ్మరు. నేను నా తండ్రి నామమందు చేయుచున్న క్రియలు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. ఏముంది, మీరు అడుగుతున్నారు, నేను చెప్పినా మీరు నమ్మరు. You're asking me plainly to tell you, and when I tell you, you're not believing in me. నేను ఎక్కడ మార్చుకోవాలి అని నువ్వే అడుగుతావు, చెప్తే మళ్ళీ తిరిగి నన్నే అంటావు. ఇదెక్కడ ఇలా మాట్లాడుతున్నావు? You will ask, where should I change? When I tell you plainly, you get annoyed and embarrassed. అన్నీ నువ్వే అనేసుకుంటున్నావు. You are the own thing tell of your own. నేను అక్కడ మార్చుకోవాలి, నువ్వే అడుగుతున్నావు. చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇలా అన్నావా అంటే, నువ్వు అలా లేవా, నువ్వు అలా చేసావు కదా, అందుకు నేను ఇలా చేస్తాను. ఈ విధంగా వస్తుంది కానీ మీరు టెల్ us plainly అనేది ఎక్కడ ఉంది అక్కడ? You are the one who say, tell us plainly where I have to change, but when it has been told to you, you get annoyed and in fact retaliate. నేను చెప్పినా మీరు నమ్మరు అని అన్నారు. The Lord says, even if I tell you, you won't believe in me. చూడండి 24th verse, John 10. John 10 verse 24. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 24వ వచనము. యూదులు ఆయన చుట్టూ పోగై, ఎంతకాలము మమ్మను సందేహపెట్టుదువు, నీవు క్రీస్తువైతే మాతో స్పష్టముగా చెప్పమనిరి. ఈ ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా? You know what is the intention there? ఆయన మాటలలో తప్పు పట్టి బంధించాలన్న దురుద్దేశంతో వచ్చి అడిగారు. They want to ensnare the Lord Jesus Christ by the words that he gives in reply. ఆయన మీద నిందలు మోపాలి కదా. Because they have to accuse Jesus. వాళ్ళకి ఏ ఆధారాలు లేవు. Because they don't have any other proof. కనిపెట్టాలి కదా మరి. They have to create some. అందుకనే వాళ్ళకి సత్యం తెలీదు. They don't have the truth in them. వాళ్ళకి అన్ని పైనే తెలుసు. All they know is దేవుడి సత్యం superficial తెలీదు. knowledge. They don't know the truth. అంటే అన్ని తెలుసు అనుకుని ఏమీ లేని వాళ్ళు అన్నమాట వాళ్ళందరూ. They think that they know everything, but they do not know దీనినే anything. ప్లెయిన్లీ అని అంటారు. This is exactly what it means, like knowing plainly. వాక్యమే వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? మనుషులకి కావాల్సింది దేవుడి వాక్యం. అది లేక ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు మీకు తెలుసా? Man requires God's word and man does not get the word of God. You know how
difficult it is for them? ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో క్రీస్తు గురించి ముందుగానే వాళ్ళ దగ్గర ఎన్నో సార్లు బయట పెట్టుకున్నారు. There were so many instances where Jesus displayed that he was the Messiah that అయినా they were కూడా expecting. నమ్మలేదు వాళ్ళు. Even then they did not believe in him. అందుకనే జాన్ 1:19 యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 19వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 19. నీవు ఎవడివని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేము నుండి యాజకులను లెవీయులను యోహాను నొద్దకు పంపినప్పుడు అతడు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఇదే. అతడు ఎరుగుననక ఒప్పుకొనెను, క్రీస్తును కానని ఒప్పుకొనెను. కాగా వారు, మరి నీవు ఎవరువు? నీవు ఏలియావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. నీవు ఆ ప్రవక్తవా అని అడుగగా కానని ఉత్తరమిచ్చెను. కాబట్టి వారు, నీవు ఎవరువు? మమ్మల్ని పంపిన వారికి మేము ఉత్తరం ఇవ్వలేను గనుక నిన్ను గూర్చి నేను ఏమి చెప్పుకొనుచున్నావని అతని అడిగిరి. అందుకు అతడు, ప్రవక్త అయిన యెషయా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరళము చెయ్యుడి అని అరణ్యములో ఎలుగెత్తు చెప్పు ఒక శబ్దము అని చెప్పెను. ఒక శబ్దము అని చెప్పాను. అంటే యూదులు వచ్చి బాప్టిజం ఇచ్చే యోహాన్ని నువ్వెవరివి అని అడిగినప్పుడు నేను క్రీస్తుని కాను, నేను ప్రవక్తను కూడా కాను, నేను దేవుని మార్గంలో సరళం చేసే ఒక శబ్దాన్ని అని చెప్పాడు. When the Jewish leaders sent the priests and the temple assistants to find out who John the Baptist was, John the Baptist said, I am not that Messiah, I am not the prophet that you think, I am the voice that is shouting in the wilderness, clearing the way for the Lord's coming. మరి ఈయన ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పారు, కానీ ఎంతమందికి నిజం చెప్పినా కూడా నమ్మరే. John the Baptist spoke the truth as it is, and when the same truth has been spoken to you, why is it they don't believe? అబ్రహాము పుట్టక ముందే నేను ఉన్నాను అని చెప్పారు. Jesus said, I was before Abraham was. మరి నమ్మలేదే. They did not believe. మళ్ళా వచ్చి ఏమంటున్నారు, నువ్వెవరో నాకు చెప్పు, ప్లెయిన్ గా చెప్పు, నేను వింటాను అని అన్నారు. మరి And again they came and asked, tell us plainly who you are. మీరు లేఖనంలో చదివిందే మీకు చెప్తున్నాను అని అంటున్నారు. And they say, we are telling you that which you read in the scriptures. అయినా యూదులు నమ్మలేదే. Jews did not believe in him. సూచక క్రియలు చూడలేదా? Did they not see the signs and చూసారు, అయినా wonders? కూడా నమ్మలేదే. They did not believe though. అంటే యూదులు ఎవరిని కూడా అసలు క్రీస్తుని నమ్మనే లేదు. కానీ వాళ్ళ ముందు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశారు. Though there were so many miracle signs and wonders, the Jews did not believe that Christ was the Son of God. దానికి Jesus was అర్థం Christ. ఏంటి? What does it mean? ఆత్మీయ ముసుగులో ఉన్నారు, గ్రుడ్డితనమైన ముసుగులో ఉన్నారు వాళ్ళు. That means they were in a spiritual blindness with a veil in front of them. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? లూక్ 22:67 చూడండి. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 67వ వచనం. లూక్ చాప్టర్ 22 వర్స్ 67. నీవు క్రీస్తువైతే మాతో చెప్పమనిరి. అందుకాయన, నేను మీతో చెప్పిన ఎడల మీరు నమ్మరు, అదియుగాక నేను మిమ్మును అడిగిన ఎడల మీరు నాకు ఉత్తరము చెప్పరు. ఇది మొదలుకొని మనిషి కుమారుడు మహాత్మ్యము గల దేవుని కుడిపార్వశమున ఆసీనుడగునని వారితో చెప్పెను. అందుకు వారందరూ, అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడువా అని అడుగగా ఆయన, మీరన్నట్టు నేనే ఆయనను అని వారితో చెప్పెను. అందుకు వారు, మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి, మనము అతని నోట మాట వింటివి కదా అని చెప్పిరి. చూసారా, ఇదిగో ఈ విధంగా మనిషి ప్రవర్తనకి దేవుని ప్రవర్తనకి ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. You see the behavior between man's behavior and godly behavior. We just now read Luke chapter 22 verses 67 to 71. They question. క్వశ్చన్ వాళ్ళే వేసేస్తారు. These are the ones who question. ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు వాళ్ళు. And they also have a ready-made answer. పెట్టేసి ఇంకేంటి సాక్ష్యం అంటే, ఇదిగో నీ నోట్లోంచి వచ్చింది కదా ఇదే సాక్ష్యం అని చెప్పేస్తారు. Because they have a ready-made answer on the mind, they say this is a proof which is against you. ఇటువంటి ప్రవర్తన ద్వారా లోకంలో ఎంత మంది కష్టం అనుభవించున్నారు, ఎంత మంది సూసైడ్లు చేసుకున్నారో తెలుసా ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన మనుషుల వలన. Because of this weird behavior that you find the Jews have displayed, many people in this world have committed suicide and gone into depressive state. చూడండి, జాన్ 8:52 and 53. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 52, 53 వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్సెస్ 52 and 53. అందుకు యూదులు, నీవు దయ్యము పట్టిన వాడివని ఇప్పుడు ఎరుగుదుము. అబ్రహామును ప్రవక్తలను చనిపోయిరి, అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనిన ఎడల వాడు ఎన్నడను మరణము రుచి చూడని నీవు చెప్పుచున్నావు. మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము చనిపోయిన కదా, నీవు అతనికంటే గొప్పవాడివా? ప్రవక్తలను చనిపోయిరి, నీవు ఎవడవని చెప్పుకొనుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు, నన్ను నేనే మహిమపరుచుకొనిన ఎడల నా మహిమ వట్టిది. మా దేవుడని మీరు ఎవరిని గూర్చి చెప్పుదురో
ఆ నా తండ్రియే నన్ను మహిమపరచుచున్నాడు. మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేను ఆయనను ఎరుగుదును. ఆయనను ఎరుగునని నేను చెప్పిన ఎడల మీ వలె నేనును అబద్ధికుడనై యుందును గాని నేను ఆయనను ఎరుగుదును, ఆయన మాట గైకొనుచున్నాను. ఇక్కడ మీరు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము చనిపోయిన కదా అని అంటున్నారు. And here the Jews were telling our father Abraham died. అంటే వీళ్ళకి లేఖనాలు తెలియదు అనమాట. That means they do not have knowledge of the scriptures. అంటే ఒకడు నా మాట గైకొనిన ఎడల మరణము పొందరని యూదులతో క్లియర్ గా చెప్పారు ఆయన. Jesus very clearly says whoever believes in Jesus Christ will not taste death. అయినా నిందించారు. Even though they accused him. నిందించిన వాళ్ళు లేఖనాలు తెలిసిన వాళ్ళే. And the people who accused knew the scriptures well. ఆయన మాటలు వినడానికి సత్యాన్ని గ్రహించడానికి ఏ మాత్రము వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు కాబట్టి ఎంత సత్యం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినరు. They were not interested in knowing the truth. So no matter what they were told, they will never acknowledge. మీకు చాలా సార్లు చెప్పా, ఎవరితోనూ ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోకండి, వాదించొద్దు. I've told you earlier to all of you, don't have any disputes. ఎందుకంటే వాడు అబద్ధాన్ని నమ్మాడు అనుకో, ఆ అబద్ధాన్ని ముందు పెట్టుకుని ఉంటాడు కానీ సత్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోరు. అప్పుడు మీరు వాదించే వాదనంతా వ్యర్థమైపోతుంది. Since they believe in falsehood, thinking it is lie, thinking it is truth, you can never win over them because they are very adamant. ఇక్కడ రెండు విధాల తప్పుడు ఆలోచనలు వీళ్ళకున్నాయి. Here there are two different types of wrongly thinking. అబ్రహాం ప్రవక్తలు చనిపోలేదు, వారి ఆత్మలు జీవించే ఉన్నవని వాళ్ళు ఎందుకు నమ్మలేదు? Why did they not believe that Abraham's soul was alive? మరి చనిపోయారని ఎందుకు చెప్పారు వాళ్ళు? Why were they telling that Abraham is చూడండి, dead? మార్క్ 12:26 and 27 చూడండి. మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయము 26-27 వచనములు. మార్క్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 26 and 27. వారు లేచెదరని మృతులను గూర్చిన సంగతి మోషే గ్రంథమందలి పొదను గురించిన భాగములలో మీరు చదవలేదా? ఏముంది మరి ఈ లేఖనాలు మరి వాళ్ళు చదివిందే కదా. దగ్గరికి కూడా వాక్యం తెలియనోళ్ళు వచ్చి 2-3 వాక్యాలు పట్టుకొని మీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడతారు. అదే మీరు నమ్మేశారనుకోండి, అనవసరంగా మీరు నేర్చుకున్న ఇంత గొప్ప జ్ఞానం మొత్తం కూడా అలా వెళ్ళిపోతుంది బయటికి మీలో నుండి. Even to you, many people with few little known scriptures, they'll come and confuse you, and if you want to believe in them, then what all you have learned will go for in vain. మరి అబ్రహాము మోషేలు చనిపోయారన్నారు, మరి మోషే గ్రంథంలో మృతులు కూడా జీవిస్తారని రాసింది కదా, మరి అది ఎందుకు పలకలేదు వాళ్ళు? They have to believe in whatever Moses had told, that even the dead will be alive in Christ. దేవుడు సజీవులకు దేవుడు, మృతులకు దేవుడు కాదు. God is a God of living, not for the dead. దేవునితో భూమి మీద సహవాసం చేసిన అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు పరలోకంలో కూడా వారు దేవుడితో సహవాసమే చేస్తారు. Abraham, Isaac and everybody, since they died in God, they will also have fellowship with God even మరి after ఈ dying. భూమి మీద పాపంతో స్నేహం చేసి మరణించిన వారికి పరలోక ప్రవేశము ఉండదు. The people who are caught up with entangling with sinful related nature and not coming of it cannot have heavenly things. ఇప్పుడు చూడండి, జాన్ 8:55 కెళ్ళండి. ఇప్పుడు యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 55వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 55. మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేను ఆయనను ఎరుగుదును. ఆపేసేయండి. ఏముంది? ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీకు దేవుడు తెలియదు, నాకు తెలుసు అని మీరు మాట్లాడుతున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వినేసి అవును కదా ఇది నిజమే అని అంటారు. వాళ్ళు వాక్యం పట్టుకునే వస్తారు నీ దగ్గరికి, తెలియని వాక్యము. When people come to you with not knowing the word of God, what would you say? Would you say like this, I know God and you do not know? Or what would you say? You're going to believe in whatever they say? అని ఆయన ఏమన్నారు? But what did he say? 55 verse. మీరు ఆయనని ఎరుగురు, మీకు దేవుడు తెలియదు, దేవుడు వాక్యం తెలియదు. నేను ఆయనను ఎరుగుదును, ఆయనను ఎరుగనని నేను చెప్పిన ఎడల మీ వల్లే నేను అబద్ధికుడిని. అంటే నువ్వు చెప్పిన మాటలు నేను నమ్మను అనుకో, నేను అబద్ధికుడిని అని అంటున్నారు. And Jesus said, but you do not even know him, I know him. If I said otherwise, I would be as great a liar as you, but I do know him and obey him. నేను అలా ఉండను, ఎందుకంటే నాకు దేవుడు తెలుసు, ఎందుకంటే వాక్యం తెలుసు, ఎందుకంటే వాక్యానుసారమైన జీవితం నేను జీవిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు దేవుడు తెలుసు అని చెప్పారు. He said, I know God and I'm living a life according to the word of God. 1 Kings 18:21. మొదటి రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 21వ వచనం. 1 Kings చాప్టర్ 18 వర్స్ 21. ఏలియా జనులందరి దగ్గరకు వచ్చి, ఎన్నాళ్ళు మట్టుకు మీరు 2 తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి, బయలు దేవుడైతే వాణ్ణి అనుసరించుడనే ప్రకటన చేయగా జనులు అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా ఒక మాట అయినను పలకకపోయిరి. ఒక్క మాట అయినను పలుకకపోయిరి. ఎందుకు 2 ఆలోచనలో ఉంటారు? చెప్పుడు మాటలు వినడం,
మార్చుకునే స్వభావం లేకపోతే దాని వైపే వెళ్ళిపోండి, ఇటెందుకు రావడం అని అంటున్నారు. Now Elijah was asking, why are you hobbling between two opinions? Same here, when you are giving yourself to gossip and unwanted thing, and then hearing the sermon, what is the use between two places? యెహోవా దేవుడైతే నువ్వు ఆయన అనుసరించి ఇటు వచ్చేసేయ్, మళ్ళీ ఎందుకు అటు తిరుగుతావు? If the Lord is God, follow him. Why do you have to go in the wrong direction? ఇక్కడొక కాలు అక్కడొక కాలు ఎందుకు పెడతావు? Why are you putting two places? ఇక్కడ కాలు ఇక్కడ పెట్టడం, ఇంకొక కాలు ఇంకో చోట పెట్టుకుని ఎందుకు ఈగోతో హర్ట్ అవుతూ ఉంటావు? Because of your ego, why are you putting your legs in two different places? అందుకు నీ రెండు తలంపులు కాదు, ఏదో ఒకటి ఎన్నుకోండి. Therefore, don't be fickle-minded. Be దేవుని stable in your తెలుసుకున్నాను thoughts. అని చెప్పి నీకు అనుగుణంగా నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవుని తెలుసుకోలేదు, దేవుని మాట వినట్లేదు, నువ్వెవరో దేవుడికి తెలియదు. If you claim that you know God, but if you're going with your own thought process, that means you really do not know who God is in your చూడండి, life. జాన్ 10:26. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 26వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 26. అయితే మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు గనుక మీరు నమ్మరు. ఎవరు నమ్మరు? But you don't believe me because you are not my sheep. Who మీరు will నా not believe? గొర్రెలలో చేరిన వారు కాదు, నా వాక్యాన్ని వినేవారు కాదు. మీకు ఇష్టమైన మీకు అనుగుణమైన వాక్యము వినే అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి మీరు నా గొర్రెలకు సంబంధించిన వారు కాదు, కాబట్టి మీరు నన్ను నమ్మరు. మీకు నచ్చినప్పుడు ఉంటారు, నచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. Jesus is telling you don't belong to my sheep because you have different opinions. When you like, you want to be here. When you don't like, you want to listen to the thoughts of your mind. 27th verse. Verse 27. 27వ వచనం. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. నేను వాటికి నిత్య జీవమును ఇచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికీ నశింపవు. ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపరు. ఎవడును నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు. చక్కగా ఈ వాక్యం చదువుతూనే ఉంటారు, నా దేవుడు గొప్పోడు, కానీ వెనకాల చూస్తే గోతులు తవ్వుతూ ఉంటారు, అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, గొడవలు పడుతూ ఉంటారు, అన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, కానీ నా దేవుడు గొప్పోడు. They claim these verses and they say my God is great, but at the same time they dig pits for themselves and for others. అంటే దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన మనుషులు ఈ విధమైన ప్రవర్తన అయితే ఉండదు. But those who have been selected by God and called by God will not have these type of characters. ఇక్కడ రెండు మందలు కనబడుతున్నాయి. అయితే Here you find two different types of క్రీస్తు sheep. మంద, సాతాను మంద కనబడుతుంది. You have the sheep pertaining to Jesus Christ క్రీస్తు and the sheep మందకు pertaining to చెందితే Satan. ఆయన స్వరం వింటావు, If you belong to Jesus Christ, you will listen to ఆయన the voice of Jesus గుర్తుపడతావు. and you will recognize Jesus' voice. నీ దృష్టికి అనుకూలంగా నువ్వు ఉండటం కాదు, It's not according to your standard and your way of thinking you would వాక్యం live. నీకు అనుకూలంగా ఉండటం కాదు, వాక్యం నీకు అనుకూలంగా కావాలన్నా రాదు. ఎందుకంటే ఇది దైవ శక్తితో సంబంధించింది, దైవ జ్ఞానంతో సంబంధించింది. You cannot expect word to change according to your thinking, but you have to change according to what the word says. నువ్వు వాక్యానికి అనుకూలంగా నువ్వు మారు, కానీ వాక్యం నీకు అనుకూలంగా మారదు. You have to change according to the word, not the word will change according to what you want. అందుకే సాతాను తనకే ఇష్టంగా తన స్వభావంతో మనుషులను తెచ్చేసుకుంటూ ఉన్నారు, కానీ దేవుడి స్వభావానికి మనుషులు అంగీకరించట్లేదు, ఎందుకంటే సత్యంతో నిలబడాలి కదా. People want to turn towards Satan's related character, not according to godly says. కాబట్టి నువ్వు వాక్యానికి అనుకూలంగా ఉండాలి, అది చాలా ముఖ్యం. అప్పుడు దేవునికి సంబంధించిన దానివని గుర్తుపడతారు. You have to live according to what the God says and his ways. Only then you will be able to recognize God. ఆయన గొర్రెలకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందండి. The satisfaction levels will be high for his sheep when they obey to the master. సాటిస్ఫాక్షన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు తృప్తికరంగా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకుంటారు. They will satisfy themselves and because they have giving themselves to వాళ్ళే transformation. సంపూర్ణ రక్షణని సాధించగలుగుతారు. They can really have the salvation in their life. కానీ ఈ లోక సంబంధమైన కష్టాలు ఎలాంటివైనా సరే మన ప్రాణమును మన ఆత్మను మాత్రం దేవుడు భద్రపరుస్తూ ఉంటారు. But God will always ensure that your soul would be saved when you turn towards him. అంటే నీకు అన్ని విషయంలో కూడా దేవుడు అనుకూలంగా ఉంటారు. God will always be favorable. ఒక్కడే చెప్తా, నువ్వు ప్లెయిన్గా ఉన్నావో లేదో, స్పష్టంగా ఉన్నావో లేదో నువ్వే చెక్ చేసుకో. You need to check yourself whether you're clear and plain with your heart or నీ not. ఆలోచించే మార్గాన్ని చెక్ చేసుకో, నువ్వు వెళ్ళే మార్గాన్ని చెక్ చేసుకో, తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఎలా ఉన్నావని. You check your thought process and check the way you're going. మనుషులు క్రీస్తుని పోగొట్టుకోవడానికి ఒక మార్గం ఉన్నది అని అనుకుంటారు. People know that there is a way from Jesus, పోగొట్టుకుంటారు, but they lose that way. అంటే క్రీస్తును పోగొట్టుకోవడానికి ఒకే ఒక మార్గం మనుషులో ఉంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. They want to lose the way which Jesus has shown. ఆయన చేతుల్లో నువ్వు దూకేస్తేనే నువ్వు వెళ్ళిపోయినట్లు లెక్క. You will go away from the grip of Jesus Christ only when you wanted to go on your నువ్వు own. క్రీస్తుని పోగొట్టుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు ఆయన చేతుల నుంచి నువ్వు దూకెళ్ళిపోతున్నావు.
When you want to let go of Jesus means you're going away in your own way. అంటే తెలిసి పాపం చేస్తున్నావు, Intentionally you're sinning in your life. నీ మీద నీకు సెల్ఫ్ పిటి వస్తుంది. And you will have self-pity. అయ్యో నాకే ఇది అవుతుంది, నాకే ఇట్లా జరుగుతుంది, నన్నే అంటున్నారు, నాకే 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 నాకు అమ్మ నాకే నాకు నన్నం. You will always keep on telling this has been happening to me, and always they're targeting me, always they're embarrassing me, always they're finding fault with me. It's always you. తెలిసి నిందలు మోపటం, నీ దృష్టికి అనుకూలంగా మనుషులు ఉండాలనుకోవడం, ఇలాంటి వారికి వారే దేవుని నుండి ప్రత్యేకపరచుకుంటున్నారు. They are separating themselves from God because intentionally they are thinking in the wrong way. దేవుడు లోకంలో ఉన్న మనుషుల నుండి మనుషుల్ని సపరేట్ చేసుకుంటే ఈ మనుషులు దేవుడి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు సపరేట్ అవుతున్నారు. God is telling separate yourself from the world, but these people are separating themselves from God. నిజమైన దేవుని విశ్వాసాన్ని వదిలేసి వారికి అనుగుణమైన విశ్వాసాన్ని ఎంచుకున్నారు. Hebrews 6:4-5-6. Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4, 5, 6 వచనములు. ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మలో పాలువారై దేవుని దివ్యవాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరచుచున్నారు గనుక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టి వారిని మరలా నూతన పరుచుట అసాధ్యము. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? You know నా what? దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు అని చెప్పి క్రీస్తుని కాలుతో గుద్దుతున్నారు. They're telling my God is a great God, but at the same time they're trampling Jesus under their feet. గుద్దుతున్నారు. అయ్యో నేను ఆయన తప్ప ఎవరిని నమ్మను అని చెప్పి గుద్దుతున్నారు ఆయన్ని. They are actually causing hurt to him by telling, but actually because of the wrong actions they're beating ఆయనే Jesus. ఇంకెవ్వరు కదా, ఆయనని పడుకోపెట్టి సిలువ వేసేస్తున్నారు. They are crucifying Christ. మళ్ళీ చనిపోయారా లేదా అని కూడా బెల్లం పెట్టి పొడిచి చూస్తారు మళ్ళీ. And they also test whether Jesus is dead or not by piercing. పొడి చేసి నేను ఆత్మీయంగా కరెక్ట్ గా ఉన్నానని అంటారు. And then they'll say I'm spiritually strong and I'm correct. ఇది మనుషుల ఆలోచన విధానం ఇట్లా ఉంది. This is how manly thinking would be. వీళ్ళెవరు నేను ఎక్కడ మార్చుకోవాలో చెప్పు అంటారు కదా, వాళ్ళే వీళ్ళు. These are the people who will come and ask you, where should I change? Tell me. ఇంకొకటి కూడా ఉంది చూడండి, Hebrew 10:26. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 26వ వచనం. Hebrews 10:26. మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకంగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. అంతవరకే. ఇక్కడేంటి? రక్తం పనిచేయదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, నా పాపాల కోసం ఆయన శిలువ మరణం పొందారు, ప్రతి దాని నుంచి నాకు విడుదల చేశారు, ఆయన మరణించి 3వ దినం లేచారు అని చెప్పండి ఇప్పుడు. Now here you see the blood of Jesus Christ will have no effect. Now why are you saying Jesus died on the cross, he died on the cross and he gave me blood for my sins? మన ప్రవర్తన విధానము, మన మాటల విధానం, ఆయన మరలా సిలువ వేసేస్తూ నేను ఆయన్నే నమ్ముతా, ఇంకెవ్వరిని నమ్మను, నా దేవుడు చాలా గొప్పోడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, మీరే సిలువ వేస్తూ ఉంటారని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. You are the ones because of your sinful nature crucifying Christ again and again, but at the same time you say my God is great, my God is good. చూడండి John 6:39. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 39వ వచనము. John chapter 6 verse 39. ఆయన నాకు అనుగ్రహించిన దాని అంతటిలో నేనేమియు పోగొట్టుకొనక అంత్య దినమున దాన్ని లేపుటయే నన్ను పంపిన వారి చిత్తమయ్యున్నది. ఇది ఆయన చిత్తం ఏంటి? What is his will? అంటే అంత్య దినములలో ప్రతి వారికి దైవజ్ఞానం అనుగ్రహించి ఏ బాధ కష్టము లేకుండా వాళ్ళ జీవితాన్ని తీసుకెళ్లాలని దేవుడు ఉద్దేశించింది. The intention of God is to not a single one should be lost. In fact, they should be raised again to life. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి, ఆ ఉద్దేశంతోనే ఎన్ని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నమ్మలేదు. This was the intention of Jesus Christ, and Jesus was telling, but they didn't want to believe. అంటే యూదులను కూడా వాళ్ళని రక్షించాలని ఆయన కోరుకున్నారు, కానీ నా దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మా దేవుడు ప్రవక్త మోషేనే, మేము అబ్రహామే మాకు తండ్రి, నువ్వెవరో మాకు తెలియదు అని ఆయన్ని నిందించారే కానీ ఆయన నమ్మలేదు. They did not believe in the statement of Jesus, though he wanted to save each and every person. ఇప్పటికే ఎవరు నమ్మలేదు, నేనే చెప్తున్నాను. Even now many people are like that. Verse 40 40వ వచనము. కుమారుని చూచి ఆయన యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నిత్య జీవము పొందుటయే నా తండ్రి చిత్తము,
అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుదును. తర్వాత కాబట్టి నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారమని ఆయన చెప్పినందున యూదులు ఆయన గురించి సనుగుకొనుచు, ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? ఈయన తల్లిదండ్రులు మనము ఎరుగుదుము గదా, నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి ఉన్నానని ఈయన ఎలాగ చెప్పుచున్నాడనిరి. అందుకు యేసు, మీలో మీరు సనుగుకొనుకుడి. సనుక్కోకండి, మీకు తెలియనప్పుడు తెలియకుండా ఉండాలి కానీ సనుక్కోకండి అని అంటున్నారు. Jesus told them, stop grumbling. కాబట్టి ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారమ్మా వాళ్ళు? Why are the people behaving like వాళ్ళు this? నమ్ముతున్నారా నమ్మట్లేదా? Are they believing or not? నమ్మే వాళ్ళు దేవుని సత్యాన్ని గుర్తించగలుగుతారు. The people who believe will identify the truth నేను of ఎక్కడ God. మార్చుకోవాలని అనుకున్న దానికి నిలబడతారు. They will stand firm because they have asked that where they have to change. కానీ చాలా మంది నమ్మరు. But many would not believe. నమ్మరు కాబట్టి నేను ఎక్కడ మార్చుకోవాలి అన్నప్పుడు అన్ని చెప్తారు. చూసారా, ఇది నువ్వు చెప్పాలని నేను ఇలా అడిగాను అని చెప్పి యూదులు శాస్త్రులు పరిచయలాగా కన్నింగ్ మైండ్తో వెళ్ళి అడుగుతారు. They go craftily and cunningly to find out, and when somebody asks them and tells them, they say, I know, I want this to come from your own mouth, that's why I have asked you. దానికి కారణం ఏంటి? దేవుని శక్తికి వాళ్ళు ఎరగట్లేదు కాబట్టి, దేవుడి శక్తి వాళ్ళకి తెలియదు. Because they do not know the power of God, they act like this. అందుకనే సద్దుకైలు పరలోక సంబంధమైన విషయాలను భూ సంబంధమైన ఆచారాలతో ముడిపడుతున్నారు కాబట్టి. That's the reason the people are ensnared by the worldly thinking. మాథ్యూ 22:29. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 29వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 22 వర్స్ 29. అందుకు యేసు, లేఖనములు గాని దేవుని శక్తిని గాని ఎరుగుక మీరు పొరబడుచున్నారు. ఇది పొరబడుతున్నారు. డౌట్ ఉందా, సందేహం ఉందా, వచ్చి అడగండి, క్లారిఫై చేసుకోండి, తప్పులేదు. కానీ క్లారిఫై చేసుకోకుండా మీకు మీరుగానే నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీరు దేవుని అవమానపరుస్తూ ఆయన బాధ పెడుతున్నారు. ఆయన శక్తిని నువ్వు తెలియకుండా ఉన్నావు అని అర్థం అక్కడ. You need to clarify if you have any doubt, but instead if you are having your own thinking, that means you are completely wrong. పరలోక సంబంధమైన విషయాల్ని భూలోక సంబంధమైన వాటితో ముడిపెట్టొచ్చా? Can we compare heavenly things with earthly things? అప్పుడు మతం అవుతుంది, దేవుని శక్తి కనిపించదు అక్కడ. Then you can see only religion, not the power of God. దేవుడి శక్తి ఉండదు, లేఖనం ఉండదు, ఏమి ఉండదు. There will not be the power of God, there will be the word of God. అక్కడ మతం ఒక్కటే ఉంటుంది. It will be only religion. కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తప్పును చూపిస్తున్నారు. ఇదిగో మీరు ఈ విధంగా ఉన్నారు, మీరు దేవుని శక్తిని ఎరగకున్నారు, మీరు భ్రమలో ఉన్నారని వాళ్ళ తప్పుని చూపిస్తున్నారు అక్కడ. Jesus was clearly highlighting the wrongful nature of the Jews. అంటే దేవుని వాక్యము ఎరుగని వారు అని అర్థం. These people do not know the word of God. అంటే న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ యూ డోంట్ నో ద స్క్రిప్చర్ అని ఉంటుంది. In New Living Translation says you, and you do not know the power of God, and you do not know the scriptures. వాక్యం తెలీదు. చూసారా, వాక్యం తెలియని మనుషులు వచ్చి ఇక్కడ వింటారు, 4 మాటలు వింటారు, వాక్యంలో చెప్పింది వినరు, పైన స్టోరీలు చెప్తారు. చూసారా, ఆ స్టోరీలు చెప్పుకుని వచ్చి మీ దగ్గర ఇదిగో దేవుడు ఎలాగంట, మీరు ఎందుకు అలా నమ్ముతున్నారని మీ దగ్గరకు వచ్చి క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. They know the scriptures only superficially, and they would like to come and question you, and they don't get an answer. మరి నీకు దేవుని యొక్క శక్తి తెలియాలి కదా. But you should know the power of God. మరి వాళ్ళు ఏమన్నారు? యూ డోంట్ నో ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటున్నారు అక్కడ వాళ్ళని. Here the Lord is telling you do not know the scriptures and you do not know the power of God. John 20:8. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 8వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 20 వర్స్ 8. అప్పుడు మొదట సమాధి యొద్దకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మెను. ఏంటి? లోపలికి వెళ్ళి చూసి క్రీస్తు లేపబడ్డారని చూసి అప్పుడు నమ్మారు. అప్పటి వరకు వాళ్ళు నమ్మలేదంట. This disciple went inside the tomb and then he believed. అంటే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన దైవ శక్తి గురించి ఏ విధంగా మరణం చెందుతారో, ఎలాగ లెగుస్తారో, మరలా 3వ దినం ఎలా లెగుస్తారో, లేపబడతారో అన్ని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వినలేదు. They did not believe when Jesus told them beforehand that how he would die and how he would be తర్వాత resurrected. వెళ్ళి చూసి నమ్మారంట. అప్పుడు ఏంటండి? ఎవరు? తోమానా? And then he went and believed. Who is this person? కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మీరందరూ చూసి నా మీద విశ్వాసం పెట్టుకున్నారు, ఎవరైతే చూడకుండా నన్ను విశ్వాసం పెట్టుకుంటారో వాళ్ళు ధన్యులు అన్నారు. But Jesus said, you are seeing and then believing. Blessed are those people who do not see but still believe in me. మరి ఎందుకు నమ్మట్లేదు? Why is it you are not having belief? అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు దేవుడు అని చెప్పుకుంటున్నావేంటి, నువ్వు దేవుడివా అని మాట్లాడారు వాళ్ళు. They were telling, you are claiming that you are the son of God. Are you truly God? మరి వాళ్ళు నమ్మలేదు. మరి ఇప్పుడు అదే శరీరంతో వస్తే నమ్ముతారా?
Will they believe even if Jesus comes again మీ today in the ఇంటికి same అలాగే form? వస్తారు, చేర్చుకుంటారా? If he comes to your house, will you receive him? ఆయన శరీరంతోనే, ఆయన వేసుకునే బట్టలతోనే మీ ఇంటికి వచ్చి, అమ్మ నేను ఈ రోజు రాత్రి మీ ఇంట్లో పడుకుంటానంటే ఏమంటారు? అయ్యో ఏమనుకోకండి అయ్యా, మేము మాకు కష్టంగా ఉంటుందని బయటికి గెంటేస్తారు. You will not recognize Jesus if he comes in the form, and you will definitely not let him come into your house. నమ్మగలుగుతారా? Will you believe him? మరి నమ్మలేనప్పుడు దేవుడు ఈ విధంగా రారు అని ఎలాగ గుడ్డిగా చెప్పగలుగుతున్నారు? How can you therefore tell that God will not come? అంటే దైవశక్తి తెలీదు, దేవుని జ్ఞానం లేదు కాబట్టి నిజమైన దేవుని తృణీకరించి ఆయన బయటికి గెంటేస్తున్నారు. They do not know the power of God, they do not know the scriptures, and so even the truth, which is God, they will throw them outside. కానీ వాక్యం ఏమంటుంది? మీకు తెలియకుండానే దేవదూతలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు అని చెప్తుంది. But the word of God says, without your knowledge, you have been entertaining angels when you recognize it with your అబ్రహాం human. దగ్గరకు వచ్చిన ముగ్గురు దేవదూతలు రెక్కలతో వచ్చారా? Do you think the angels, when they visited Abraham, came with మామూలు మనుషుల్లా వచ్చారు. did they come with wings? మరి They came as ordinary అబ్రహాము humans. తండ్రిని ఎలా గుర్తుపట్టాడు? How did Abraham recognize the మరి Lord? అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఉందా? Was Holy Spirit there? మరి ఎలా గుర్తుపట్టారు? How did he recognize ఇది God? దైవశక్తి అంటే ఇది అందరికీ ఉంది మా. దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా ఈ లోక జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల దాని కళ్ళు మూసుకుపోయాయి. This is the power of God, but not using the knowledge of God, the veil is being covered. కాబట్టి దేన్ని నమ్ముతున్నారు? చూసి నమ్ముతున్నారా? What are you believing then? Are you seeing and then believing? 10th verse చూడండి. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 10వ వచనం, జాన్ 20:10. అంతటా ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారి యొద్దకు వెళ్ళిపోయిరి. అయితే మరియా సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తలవైపున ఒకడను కాలు వైపున ఒకడను కూర్చుండుట కనబడెను. వారు అమ్మో అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని పోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పెను. ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనక తట్టు తిరిగి యేసు నిలిచియుండుట చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు. మరి 3 రోజులకే మర్చిపోయారే. After 3 days when Jesus Christ was resurrected, Mary could not recognize when she saw Jesus. 3 రోజులకే మర్చిపోయి తోటమాల అనుకుంది కదా మరి. She thought he was a gardener. అందుకే దేవుడు మీ దగ్గరికి ఎలా తెలుసా? మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మీ దగ్గరకు వస్తారు. ఎందుకంటే నమ్ముతారని. God will come through anybody, somebody who's very close to your family, he'll come so that you would believe. ఆ కాలంలో శిష్యులు కూడా నమ్మలేదు. The disciples also did not believe. 3వ దినం ఆయన లెగిసిన తర్వాత కూడా శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నమ్మలేదు. The disciples did not believe when Jesus was resurrected. అందుకనే తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా వస్తే మీరు నమ్ముతారని చూస్తే అలా కూడా నమ్మకపోతే ఎట్లాగా మరి? So if you don't believe when God is appearing through a person who's very close to you, అదే when you're not చెప్తాను కదా, believing, ఎవరిలోకైనా రావచ్చని. God can come through anybody. మీరు ఓపెన్ గా ఉండాలి. దేవుని గుర్తించేవారుగా ఉంటేనే మీరు ఆయన శక్తిని మీరు పొందుకుంటారు. లేదనుకో ఈ లోక జ్ఞానంతోనే మిగిలిపోతారు. You will be according to the worldly standards if you don't recognize godly wisdom and God's truth. కాబట్టి ఎలా నమ్ముతున్నారు? 15th verse చూడండి. How are you believing therefore? Let's see verse 15. 15వ వచనం, యేసు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అని అనుకొని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితువో నాతో చెప్పుము. తోటమాల అనుకున్నదంట ఆమె. She mistook Jesus Christ for a gardener. మీకు తెలుసా ఏ ఫామ్లో అయినా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మారగలుగుతారు. Do you know Jesus Christ can come in any form? కొంతమంది ఊరు వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే వారిలో ఒకరుగా ఈయన వెళ్ళారు. వాళ్ళు కూడా గుర్తుపట్టలేకపోయారు. When the two men were going on the road, Jesus was traveling along with them, but these two people did not recognize them. కానీ వాక్యం తెలియని వాళ్ళు ఏమంటారు? But what do the people say, those who don't know the word? దేవుడు పైనుంచి కిందకు వస్తారా? They'll say, will God really come from down? మనుషుల్లో ఉంటారా? Will God dwell in a man? అంటే బయట వాళ్ళు ఆలోచించే విధానంగా ఆలోచిస్తారు. They think the way a man thinks, not according to the Spirit. ఆలోచించుకుని చాలా మంది ఆ యూదులు ఎట్లాగా జీవం కలిగిన దేవుని వదిలిపెట్టుకున్నారో అలా వదిలిపెట్టేసుకుని నా దేవుడు అని దెయ్యాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. Many people have forsaken God, thinking that they're worshipping God, they're actually worshipping demons. చూడండి రోమన్స్ 15 verse 4. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 4వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 15 verse 4. ఏలయనగా ఓర్పు వలనను లేఖనము వలని ఆదరణ వలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు
వ్రాయబడిన అన్నియు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి ఉన్నవి. అది ప్రతిది ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా మనకు బోధ, మనం గుర్తించడానికి, గ్రహించడానికి. అవి నువ్వు నమ్మవనుకో, నమ్మితే నువ్వు దేవుని గుర్తించగలుగుతావు, దేవుని చూడగలుగుతావు, స్వరం వినగలుగుతావు. All the scriptures were written to teach us and encourage us right from the beginning till the end. If you're able to recognize us, then you will be understanding and there'll be light and there'll be blessing. నెక్స్ట్ వర్స్ 5వ వచనం, వర్స్ 5. మీరు ఏకభావము గలవారై ఏకగ్రీవముగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రి యొక్క దేవుని మహిమపరచు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చిత్త ప్రకారము ఒకరితోనొకడు మనసు కలిసిన వారై ఉండునట్లు ఓర్పుకును ఆదరణకును కర్తయ్యకు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక. ఓర్పునకు ఆదరణకు కర్త. ఎందుకు ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాము? Why all these things have been 7th taught? వర్స్ చూడండి. కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మును చేర్చుకొనిన ప్రకారము దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు మీరును ఒకరినొకడు చేర్చుకోండి. మీరు ఈ విధంగా దేవుడు నిన్ను ఏ విధంగా తెచ్చుకున్నారు, ఏ విధంగా నీకు జీవితం ఇచ్చారు, ఏ విధంగా నీకు మార్చుకుంటున్నారు, ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో. అలాగ నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని చేర్చుకోవాలి కానీ తృణీకరించకూడదు. The way the Lord Jesus Christ accepted you, you need to be considerable when it comes to others. చూడండి. You should not forsake or condemn them. జెర్మియా 32 వర్స్ 17. జెర్మియా చాప్టర్ 32 వర్స్ 17. ఇర్మియా 32వ అధ్యాయము 17వ వచనము. యెహోవా ప్రభువా సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అను పేరు వహించువాడా సూర్యుడా మహాదేవా నీ అధిక బలము చేతను చాచిన బాహువు చేతను భూమి ఆకాశమును సృజించితివి, నీకు అసాధ్యమైనది ఏదియూ లేదు. నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. దేవుడికి అన్నీ సాధ్యమే. Nothing is difficult for the Lord. All things are possible to him. అన్నీ సాధ్యమే, ఏ విధంగా కూడా చేయగలుగుతారు. God can do anything. మరి నువ్వు లిమిట్ చేసేసుకుంటే ఎలాగా? But if you limit God, what would God దేవుని do? లిమిట్ చేయకూడదు. Don't limit God. ఇప్పుడు మోషే అంటారు, ఇంతమందికి ఎక్కడి నుంచి మేకలను తెచ్చి పెడతావు, ఎంతమంది కోళ్ళని తెచ్చి పెడతావు అని అంటే దేవుడు ఏమంటారు, నా బాహు అంత చిన్నది అనుకుంటున్నావా, అంత కూర్చదు అనుకుంటున్నావా అని అంటారు. When Moses was crying out to God and says, how can I bring so much of cattle to these people to feed? Then the Lord says, is my hand shortened that I cannot do these things? నేను చెప్పే మాట నువ్వు గ్రహించావా అనుకో, నువ్వు వాక్యాన్ని గుర్తించగలుగుతావు. If you understand the words that you hear, then you will understand the scriptures. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, నువ్వు గుర్తించావు అనుకో, నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. Even now I'm telling each and everyone, if you recognize these words, nothing is impossible for God in your నువ్వు life. దేవుని శక్తిని ఎరగకపోతే ఏమవుతుందమ్మా? What would happen if you don't recognize the power of Daniel God? 12:2-3. దానియేలు 12వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. డానియల్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 2 and 3. మరియు సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనెదరు, కొందరు నిత్య జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందాపాలు అగుటకును, నిత్యముగా హేయములు అగుటకును మేలుకొందరు. దేనికి మేలుకొంటారంట వాళ్ళందరూ? Who are these bodies and who will rise up? For what reason they will rise up? నీకు అవమానం జరిగిందంటే నీకు రెట్టింపు ఘనత వస్తది. If you have been humiliated, you will get double honor. కానీ అవమానంగా ఫేస్ చేసావంటే అవమానంతోనే లేగాల్సి వస్తుందని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. But if you are focusing on that humiliation aspect, you will rise up back in humiliation. కొంతమంది నిత్య జీవనానికి లెగుస్తారు, కొంతమంది నింద పాలగుడానికి లెగుస్తారని వాక్యం చెప్తుంది. ఇది Because the word సత్యము. says some will rise for eternal everlasting life and some for everlasting disgrace. కొంతమంది నిత్యంగా హేయమగుడానికే మేలుకుంటారంట, సర్వనాశనం ఇంక వాళ్ళు. And some will be for everlasting disgrace and shame only. కానీ బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలిన వారే ప్రకాశించెదరు. But those who నీతి మార్గము అనుసరించి నడుచుకొనున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రముల వలె నిరంతరము ప్రకాశించుదురు. నీతి న్యాయము. And verse 3 said, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. మీ ఇంట్లో భార్య భర్త పిల్లలు ఉండటం కాదు, భార్య భర్త పిల్లలతో పాటు నీతి న్యాయం ఉండాలి. It's not just husband, wife and the children. Along with them there has to be righteousness and justice. మీ ముగ్గురు ఉండి నీతి న్యాయం లేదనుకో, మీరు ఉన్నవాడే లేకపోయినా ఒకటే. But if there is no righteousness and justice along with you, whether you live together doesn't make a difference. కాబట్టి దేన్ని మీరు ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారో అదే మీ జీవితం అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. So whatever you're focusing upon, the same thing will be your life. చూడండి Luke 20:36-38.
లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయము 36 నుంచి 38 వచనం. లూక్ చాప్టర్ 20 వర్సెస్ 36 to 38. వారు పునరుద్ధానములో పాలువారయ్యుండి దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులయ్యుందురు గనుక వారు ఇకను చావనేరరు. ఈ భూమి మీద నువ్వు దేవుడితో సహవాసం పెట్టుకున్నావు అని అంటే అసలు చావు ఎలా ఉంటుందో కూడా మీరు రుచి చూడకుండానే మీ జీవితం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. But if you have fellowship with God, you will not have any death experience at all. I'm talking అట్లాగే about the జరుగుద్ది. spiritual death. ఎంతో సంతోషంగా అయిపోతుందని నేను. The life will be really blessed. నెక్స్ట్ వర్స్ 37వ వచనం. పొదను గురించిన భాగములో ప్రభువు అబ్రహాము దేవుడనియు ఇస్సాకు దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెప్పుచు మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను. ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు దేవుడు కాడు. ఆయన దృష్టికి అందరూ జీవించుచున్నారని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను. ప్రతి వాళ్ళు జీవించి ఉండాలని దేవుడు ఆశ. And the desire of God is every man should live eternally, not నువ్వు ఎలా perish. జీవిస్తావు? నీలో వాక్యం ఉండి వాక్యాన్ని గ్రహిస్తేనే నువ్వు జీవిస్తావు. How can you have life? Only when you recognize the word and live according to it. కాబట్టి వాక్యము నెరవేరునట్లు ఇలా జరిగింది. So to fulfill the scriptures, this has taken place. ఎలా జరిగింది? How did it take place? చూడండి, జాన్ 12:38. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 38వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 38. ప్రభువా, మా వర్తమానము నమ్మినవాడు ఎవరు? ప్రభువు యొక్క బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను అన్న ప్రవక్త అయిన యెషయా చెప్పిన వాక్యము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What is the meaning of this? విశ్వాసం అనే గుడ్డితనం. They are blinded with their own faith. యూదులు ఎదుట ఎన్ని సూచక క్రియలు చేసినా కూడా వారు నమ్మలేదు. The Jews did not believe though there were so many miracles that were performed. యెషయా గ్రంథంలోనిదే తీసి మాట్లాడారు. And the Lord spoke through the book of Isaiah. చూడండి, ఐజాయా 53:1-2. ఐజాయా 53 వర్సెస్ 1 and 2. యెషయా 53వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మెను? యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను? ఆ కాలంలో మాట్లాడింది, అప్పుడెప్పుడో మాట్లాడింది, మొన్న కాలంలో మాట్లాడింది, ఈ కాలంలో కూడా ఎవరు నమ్మిన అనే పరిస్థితికి ఎదురవుతుంది. Who has believed our message was spoken during Isaiah times, and even now the same question arises. Who has believed our message? సెకండ్ వర్స్, 2వ వచనం, వర్స్ 2. లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను. అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు. మనం అతన్ని చూసి అపేక్షించినట్లుగా అతని యందు స్వరూపము లేదు. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. ఎందుకంటే తృణీకరించబడ్డారు కదా. Because he were forsaken and rejected. అందరూ తృణీకరించేశారు. ఎందుకంటే వాక్యము రిసీవ్ చేసుకోలేని వాళ్ళందరూ దేవుని తృణీకరించినట్లని వాక్యం చెప్తుంది, నేను కాదు. The word of God clearly says those who don't receive the word of God have despised and rejected him. మనం హరికథ చెప్పినట్టు విన్నాం అనుకోండి, ఏదో ఒక సినిమా చూసినట్టు ఉంటది. If you hear just like a story, it's just like watching a movie, it's going to happen. నేను ఎక్కడున్నానో అని చూసుకున్నావంటే నీ జీవితమే ఒక కథలా మారుతుంది. But every sermon that you hear or watch, if you connect to your lives and transformation pertain to your life, ఆయన గురించి కరెక్ట్ గానే ఆ కాలంలోనూ చెప్పారు, మొన్న కాలంలో జరిగింది, ఇప్పటికీ అదే జరుగుతుంది. The same thing is happening then and now also. తృణీకరించబడెను, మనుషులు ఆయనని విసర్జించారని వాక్యం చెప్తుంది. He was despised and rejected. ఎన్నిక చేయలేదు, దేవుని ఎన్నిక చేయలేదు. They did not acknowledge him. మీకు ఆ విషయం తెలుసా, దేవుని ఎన్నిక చేయలేదని? Did you know that he did not consider Jesus? ఎన్నిక చేయలేదంటే సత్యాన్ని తీసుకోలేదు. They rejected the truth. They did not receive the truth. ఆయనలో ఒక్కటే తీసుకున్నారు. They received only one thing in him. అది వాళ్ళ మనసుకి కంఫర్ట్ గా ఉంటది. And it was very comforting. That's the reason they received నా పాపం నుండి విడుదల. ఎంత కంఫర్ట్ చూసారా? They received only one verse. My sins have been forgiven. నా శాపం నుండి విడుదల. ఎంత కంఫర్ట్ చూసారా? My curses have been considered and దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నావా లేదా అనేది నీకు సమస్య వస్తా చూసావా, అప్పుడు నిన్ను భూతద్దం పెట్టి చూస్తారు. When your faithfulness will be tested, then God is going to use a magnifying glass to test you. నాకు విలువివ్వలేదు, నన్ను పట్టించుకోలేదు అని అంటారు. మరి వాక్యం ప్రకారము ఆయన ఎలాగ తృణీకరించబడ్డారు? You say nobody is paying attention to you, nobody is considering you, nobody is recognizing you. Then how was the Lord rejected and despised? ఐజాయా 6:9 and 10 చూడండి. ఐజాయా చాప్టర్ 6 వర్సెస్ 9 and 10. యెషయా 6వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. వర్స్ 9.
ఆయన నీవు పోయి ఈ జనులతో ఇట్లనుము, ఇట్లనుము మీరు నిత్యము వినుచుందురు గాని గ్రహింపకుందురు, నిత్యము చూచుచుందురు గాని తెలుసుకొనకుందురు. వారు కన్నులతో చూచి చెవులతో విని హృదయముతో గ్రహించి మనసు మార్చుకొని స్వస్థత పొందకపోవునట్లు ఈ జనుల హృదయము క్రొవ్వు చేసి వారి చెవులు మందపరిచి వారి కన్నులు మూయించుమని చెప్పెను. ఇప్పుడు మనస్సు మార్చుకుని అంటే ఏంటి? What is the meaning of turning your heart? అంటే వాళ్ళు వాక్యం కన్నులతో చూస్తూ ఉంటారు, వాక్యం మాట్లాడేటప్పుడు కంటితో చూస్తారు, When they see the sermon, they see with their eyes. చెవులతో వింటారు, They hear with their ears. హృదయంతో గ్రహిస్తారు, They understand with their heart. కానీ మనసు మార్చేసుకుంటారు. But they would change their heart. ఇలా ఆ మార్చుకోవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏంటి? What is the words, voices that they ఆ, hear? ఎవరుంటారులే ఇలాగా, వాళ్ళకేం పోయింది, నా కష్టము. They will say, oh, who's going to be like that? How will they know my difficulties? ఈజీగా చెప్పుకుంటూ పోతారు, నా బాధ నా కష్టం నాకు తెలుసు, వాళ్ళకి తెలియదు కదా. They do not know what pitfalls and what problems I'm going బ్యాక్గ్రౌండ్ through. మ్యూజిక్. అందుకనే మనసు మార్చుకుని దేవుడి వలన స్వస్థత పొందకుండా వాళ్ళు మిగిలిపోతున్నారు. They will not be healed because they listen to their own thought process and their own voices. That's the reason they cannot వాళ్ళు be healed. ఏమన్నారు? హృదయం క్రొవ్వి వారి చెవులు మందపరిచి వారి కన్నులు మూయించుకుంటున్నారని చెప్తున్నారు. These are the people who are making themselves stubborn, closing their ears and eyes and failing to understand with the heart. అందుకనే ఐగుప్తు మీదకి ఐగుప్తు లేచింది. That's the reason Egypt rose against Egypt. ఇది లేకపోవడం వల్ల చూడండి Romans 11:8. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 8వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 8, 8వ వచనము. ఇందు విషయమై నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్రమత్తు గల మనసును, చూడలేని కన్నులను, వినలేని చెవులను ఇచ్చియున్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది. చూసారా? నిద్రమత్తు కలిగిన కన్నులు. God will put a deep slumber into them. నిద్రమత్తు గల కన్నులు, నిద్రమత్తు గల మనసు. It talks about the spirit of stupor and the eyes could not see. చూడండి 2 Corinthians 3:14. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 2 Corinthians chapter 3 verse 14. మరియు వారి మనసులు కఠినములాయను గనుక నేటి వరకును పాత నిబంధన చదువుబడినప్పుడు అది క్రీస్తునందు కొట్టివేయబడినని వారికి తేటపరచబడక ఆ ముసుకే నిలిచియున్నది. తర్వాత నేటి వరకును మోషే గ్రంథము వారు చదువున్నప్పుడెల్లా ముసుగు వారి హృదయముల మీద ఉన్నది గాని వారి హృదయము ప్రభు వైపునకు ఎప్పుడు తిరుగునో అప్పుడు ముసుగు తీసివేయబడును. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ముసుగేసుకుని వాక్యం వింటారా, ముసుగు తీసి వాక్యం వింటారా? Now based on these verses, are you going to hear with the veil person or without a person who's not putting the veil? ఎలా వింటారు? How do you want to hear the words? యాక్షన్స్ ఎలా కావాలి? How do you want your actions to be? ప్రవర్తనలో యాక్షన్స్ కావాలి, It should be faith associated with నీ actions. క్రియల్లో మాటలు కావాలి, With your work should be justified through నీ your బాడీ words. లాంగ్వేజ్ లో మాటలు కావాలి. Your body language should be right. ఇలా వేసుకున్నంత మాత్రాన నీతివంతులు అయిపోతారని ఎవరు చెప్పలేదు. Nobody says just because you put on a veil you'll become a righteous person. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఏ ముసుగులో నువ్వు వింటున్నావో, వినే దానిని ఏ విధంగా గ్రహిస్తున్నావో తెలుసుకొని ముసుగు ఉంచుకుంటున్నావా తీసుకుంటున్నావా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. You need to check whether you're removing the veil or still having the veil. నెక్స్ట్ వర్స్ 17వ వచనం verse 17. ప్రభువే ఆత్మ, ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉండును. అయిపోయింది. ఎక్కడ దేవుని యొక్క సత్యం ఉండి మీరు నీతి, న్యాయము, దీన మనసు, క్షమించే గుణం మీకు ఉందంటే మీకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినట్లకే. When you have compassion, when you're gracious, when you have love and affection, forgiving people, then you have got this. లేకపోతే ఏమవుతుంది? What would happen 2 otherwise? Corinthians 4:1-4. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనములు. కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమై అధైర్యపడము. అయితే కుయుక్తిగా నడుచుకొనకయు దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు, అంటే మాటను ట్విస్ట్ చేసి బోధించకయు, సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుట వలన ప్రతి మనుషుని మనస్సాక్షి ఎదుట మమ్మును మేమే దేవుని సుముఖమందు మెప్పించుకొనుచు అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను విసర్జించుచున్నాము. రహస్య కార్యములు అంటే ముందొక మాట వెనకొక మాట. ముందు చాలా పవిత్రంగా ఉంటారు, వెనకాల వేరే విధంగా ఉంటారు. ఇటువంటి వేషధారణ ఉండకూడదు. There will be display, double standards. Inside they are different person, but externally they different as if they are holy people. మా సువార్త మరుగు చేయబడిన ఎడల నశించుచున్న వారి విషయములోనే మరుగు చేయబడి ఉన్నది. దేవుని స్వరూపి అయ్యున్న క్రీస్తు మహిమను కనపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగజేసెను. దీన్ని ఏమంటారు? యుగ సంబంధమైన దేవత అంటే విగ్రహాలు.
What do you think about the God of this age or God of this world? They are idols. బయట విగ్రహాలు కాదు, బయట విగ్రహాలని ఎవరు చెప్తారో వాడే పెద్ద విగ్రహం. It's not the idolatry that people worship. Those idols are not classified over here. ఎందుకంటే ఇక్కడ మా సువార్త మరుగు చేయబడిన ఎడల నశించుచున్న వారి విషయంలో అంటే తెలుసండి, నశించుచున్న వారి విషయంలో అంటే సత్యాన్ని ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదో వారు నశిస్తున్నారు అని అర్థం అక్కడ. People who are not receiving the truth are getting destroyed or perishing. That's what verse 3 says. If the good news we preach is hidden behind a while, it hidden only from the people who are perishing. దేవుని స్వరూపి అయి ఉన్న క్రీస్తు మహిమ కనుపర్చు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండునట్లు ఈ లోక జ్ఞానము, ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానము, వాక్చాతుర్యంతో కలిగిన మాటలు గుడ్డితనాన్ని తీసుకొస్తుంది. They are not able to see the glorious light of the good news because the God of this age has blinded their minds, so they don't believe. ఏ గుడ్డితనం తీసుకొచ్చింది? What kind of blindness is this? అందరూ అంటారు వాళ్ళు అమ్మో వాళ్ళు మనం అవన్నీ తినకూడదు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అంటే నువ్వు యెహెజ్కేల్ 14th చాప్టర్లో ఉన్న విగ్రహం నువ్వే అన్నమాట. When you say we should not go there, they are Gentiles, they worship idol, means you are that idol worshipper mentioned in Ezekiel 14:1-7. అపోస్తలుల పౌలు ప్రతి వాళ్ళని రక్షించుకోవాలని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి గుండు గీయించుకుంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా కాపాడి తెచ్చుకోవాలని అనుకుంటే వీళ్ళేమో వేరే విధంగా వెళ్ళి ఏ సువార్త విన్నారు, ఏ సువార్త బోధిస్తున్నారండి బయట. Apostle Paul had to shave his head to go and save even the Gentiles to be like him. And what about these people? They are ignoring people and just keeping and casting them away. అందుకనే మీ అందరూ విన్న వాక్యం ద్వారా అనేక మందిని మీ ప్రవర్తన ద్వారా రక్షించుకోవాలంటే ఇదొక్కటే మార్గం. There is no other way. Only through your behavior you can save others. దేవుని లక్షణాలు మీరు చూపించాలి. You have to display the character ఎలా of God through చూపిస్తారు? you. How will you show? నువ్వు మాట్లాడే మాటలో దేవుని చూపించు. The way you speak, show God through your నువ్వు ఓర్పు character. కలిగి ఉన్నావనుకో నువ్వు దేవుని చూపిస్తున్నావు. నువ్వు If you are patient, that means you are showing God. నువ్వు through your నిందలు character. భరిస్తున్నావంటే నువ్వు దేవుని చూపిస్తున్నావు. If you are bearing false accusation, means you are ఇది showing నా God. నా అనుభవ జ్ఞానము. And this is my experience. దేవుణ్ణి చూపించాలి. You need to show God through your దేవుణ్ణి character. చూపించాలి. ప్రపంచమంతా ఆయన నామము ఎలా వెళ్ళిందంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. How his name spread, Jesus' name spread, you should know. ప్రయాస వ్యర్థం అవ్వకూడదు. No labor should go in vain. అంతేగాని ఈ వాక్యం విని బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత లోకానుసారులుగా ప్రవర్తిస్తూ లోకానుసారంగా ఆలోచించుకుంటూ లోకానుసారులు గొడవ పెడుతున్నాం అంటే మనం ఎవరిని నమ్ముతున్నాము? Whom are we believing when we go according to the world and fight and have disputes and using wrong things? కాబట్టి గ్రుడ్డితనం కలుగు చేసిన అంటే ఎవరికి గ్రుడ్డితనం అంటే కలుగు చేసింది బయట వాళ్ళకి కాదు. Who has been blinded? It's not for the external people. అపవాది యొక్క పని సువార్తని విననీయకుండా ఉండటము. The role of the Satan is to blind the eyes of the people not to hear the good. ఇక్కడ చాలా బాధ కలిగించే విషయం, ఒక విషయం చెప్పనా మీకు? There's one more grieving thing. అపవాది యొక్క పని సువార్త విననీయకపోవడం. ఓకేనా? ఫస్ట్ పాయింట్. The first point of Satan is to not to hear the gospel. ఒకవేళ విన్నా కూడా అంగీకరించినవాడు. Even if they hear, he will ensure that they will not turn towards God. ఒకవేళ మూడో పాయింట్ అంగీకరించినా కూడా అవమానంలో పాడేస్తాడు. అంటే అనుమానం, డౌట్, సందేహం. Even if they hear, he will be sure that he will cause doubt in their minds. ఆ ఒక్క సందేహము అన్న డౌట్ అలా వేసేసి వాళ్ళని దెయ్యం పట్టినోళ్ళ పిచ్చోళ్ళ చేసి దేవుడి నుండి బయటపడేస్తాడు. And that one doubt, he will ensure that these people will be like crazy people and ensure that they are going out of God. విన్నా విననివ్వడు. Even if you hear, he will ensure that he will not allow you to hear. అందుకనే అంగీకరించినవాడు కాబట్టి ఎప్పుడు వాడు ఏదోటి మొత్తం కెలుకుతూ ఉంటాడు అని కూర్చొని. That's the reason Satan is always behind you, keep on confusing you and నీకు ఆకలేస్తుంది చూడు, గుర్తుపెట్టుకో. He will say you are hungry, go and eat. చూడు వాక్యంలో ఇలా చెప్పారు కదా, చూడు నిన్ను ఎంతమంది ఎన్ని అవమానాలు చేశారు, ఒకసారి వాళ్ళందరినీ గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు వాక్యం పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోతావు. క్రీస్తు పూర్వం వెళ్ళి ఎవరెవరు నేను బాధలు పెట్టారు, ఎవరెవరు నేను కష్టపెట్టారు, ఆ మనుషులందరినీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ కూర్చుంటావు. ఇక్కడ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నీ జీవనానికి కావాల్సింది. He will show you your memory power, telling see how you have been humiliated, how people have wrongly accused you, and instead of hearing the word you will start meditating upon what has happened to you. తెలుసా? తండ్రిని ద్వేషిస్తున్నారు అని అర్థం. That means you have rejected the father. జాన్ 10:31. యోహాను సువార్త 10:31. జాన్ చాప్టర్ 10:31. యూదులు ఆయనను కొట్టవలనని మరలా రాళ్ళు చేత పట్టుకొనగా. రాళ్ళు అని తెలుసా? మాటలు యాక్షన్స్, క్రియలు, ఇవన్నీ రాళ్ళతో వేసి కొడుతూ ఉంటారు.
John 10:31 talks about the stones. These stones are hurling insults. అప్పుడు ఆయన అంటారు, యేసు తండ్రి యొద్ద నుండి అనేకమైన మంచి క్రియలను మీకు చూపించానే, వాటిలో ఏ క్రియ నిమిత్తము నన్ను రాళ్ళతో కొడతారు మీరు అని అడుగుతున్నారు. And Jesus says, at my Father's direction I have done many good works. For which one are you going to stone me? ఏవి ఎందుకు కొడుతున్నారు నన్ను? దేనికి కొడుతున్నారు? Why are you stoning? Why are you insulting me? What is the reason? కానీ ఈ లోకం ఏంటి, అమ్మ వాడు కొడుతున్నారని పారిపోతారు. And people run away because they are taking the stone. కానీ ఈ నుంచి ఏమన్నారంటే, దేనికి కొడుతున్నారు నన్ను? And Jesus stood there and said, for what సరే, reason are you stoning? మీరు కొట్టండి, కానీ ఎందుకు కొడుతున్నారో నాకు చెప్పండి. Why are you stoning me? That's the reason why God is asking. Tell me the reason. ఏ మంచి పని వలన కొడుతున్నారు? For what good reason are you stoning? నేను మంచి కదా నేర్పించాను, దేనిని బట్టి మీరు నన్ను కొడుతున్నారు? I have taught you that which is good and done only what Father told me to do. అందుకు వాళ్ళు చక్కటి సమాధానం చెప్పారు. And they answered very cunningly. అందుకు యూదులు, నువ్వు మనుషుడివై ఉండి దేవుడు నన్ను చెప్పుకొనుచున్నావు కనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్ళతో కొట్టుదుము, కానీ మంచి క్రియ చేసినందుకు కాదు. And they were answering, we are not stoning you because of any good things you did. We are stoning you because you did a terrible thing. You are just a man and here you claim to be ఈ మాట God. మళ్ళీ చదువుదామా Shall ఇంకొకసారి? we read this once again? అందుకు యూదులు, నీవు మనుషుడివై ఉండి దేవుడు నన్ను చెప్పుకొనుచున్నావు కనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్ళతో కొట్టుదుము, కానీ మంచి క్రియలు చేసినందుకు కాదు అని అన్నారు. They answered, we are not stoning you because of any good things you did. We are stoning you because you did a terrible thing. You are just a man and here you claim to be God. అంటే దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చారని నమ్మరన్నమాట. That means they don't believe that Jesus Christ came into this world. ఎందుకంటే నువ్వు మనిషి కదా, నిన్నెలాగా నమ్మాలి నేను దేవుడినని? They'd say, you are a man, why should we believe in నువ్వు you? మంచిగా వాక్యం చెప్తున్నావు, ఎవరు నాకు పెద్దగా పట్టింపు ఏమీ లేదు. You are speaking correctly only, but it's nothing, doesn't matter to నువ్వు me. మంచి వాక్యం చెప్తున్నావు, అది నాకేం పెద్దగా లేదు. I'm not bothered about the way you speak. నువ్వు మంచిగానే నడిపిస్తున్నావు, అవన్నీ నాకు అనవసరం. Everything is right. You are speaking well, you నువ్వు are teaching well. ఉన్నదంటే నేర్పిస్తున్నావు, అవన్నీ నాకు అనవసరం. Everything doesn't matter. నువ్వు మనిషివై ఉండి దేవుని చెప్పుకున్నావు చూడు, అందుకనే నిన్ను కొడుతున్నాను. And people say you are a mere man, but you are telling that you are God. For that reason we are hitting you. కానీ ఆ కాలంలోనూ ఈ కాలంలోనూ అదే జరుగుతుంది. But time in the past, even now, it is the same old thing. ఎందుకంటే క్రీస్తు కూడా ఈ భూమి మీదకి వచ్చి నేను దేవుని అని ఆయన చెప్పుకోలే. Because Jesus Christ, when he came into this world, did not claim that he was ఎప్పుడు God. తండ్రికి మహిమ తెచ్చారు, He always was focusing on bringing తండ్రి glory to God. హృదయాన్ని చూపించారు, He was showing the heart of Father. దేవుడికి ఏం కావాలో చూపించారు. He showed what the Father నువ్వు requires. ఎవరు అని చెప్పడానికి వచ్చారు. He came to tell you who you are. కాబట్టి నువ్వు నా సంబంధివి, నా మాట వినాలని చెప్పుకుంటానికి వచ్చారు. He said, you are mine, therefore listen to the words of కానీ mine. ఇవన్నీ వాళ్ళు వినలేదే. But they did not hear. నువ్వు మనిషివి కదా, నువ్వు దేవుడు అని ఎలా చెప్పుకుంటున్నావు అని మాట్లాడారు. They said, you are just a man and here you are claiming to be God. మరి పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నారా లేదా? మరి Is the Holy Spirit there or not? ఏమైపోయింది ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు? మరి పరిశుద్ధాత్మ లేరా వాళ్ళ దగ్గర? Was the Holy Spirit not there with them when they spoke మరి like this? పరిశుద్ధాత్మ సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తారు, ఏది చూసారో ఏది విన్నారో అదే బోధిస్తారని వాక్యం చెప్తుంది కదా, మరి వాళ్ళకి చెప్పలేదా? The Holy Spirit will lead people into all truth and will teach only the things that He sees. Did not the Holy Spirit teach them these things? వాళ్ళకి చెప్పలేదా? మరి Did He not tell them? జాన్ 15:26. జాన్ 15:26, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 26వ వచనము. తండ్రి యొద్ద నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరు సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును. నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును. నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును. అబద్ధ ప్రవక్తలను కూడా ఎలా గుర్తుపడతారు? వారి ప్రవర్తన, వారి మాటలు, వారి బోధల్లోనే గుర్తుపడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళలో వాక్యం కన్నా కథలు కాకరకాయలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. How do you identify a false prophet? A false prophet will talk only about stories and tales and great things about themselves, but not about the word of God or revelation pertaining to the బట్టి Bible. పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తును గుర్తుపట్టగలుగుతారు. But the people who have the Holy Spirit, others can recognize the person who has the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ లేని వారు గుర్తుపట్టలేరు. People who do not have the Holy Spirit cannot recognize spiritual things. పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే వారికి అవసరం లేని వాక్యాలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు.
Now, when there is no Holy Spirit, they will remember those scriptures which is not required for them. దానికి అవసరం లేదు వాళ్ళకి. And it's not required at all. ఎదుటోళ్ళ మీద రాళ్ళు ఇసిరేయడానికి ఉపయోగించుకున్న కొన్ని వాక్యాలు అలా పక్కన పెట్టుకుంటారు. They will reserve some verses so that they can use it to throw stones on others. పరిశుద్ధాత్మ మానవ జీవితాలలో హృదయాల్లో పనిచేయచ్చు, క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండే లక్షణమే పరిశుద్ధాత్మ లక్షణం. The role of the Holy Spirit is to keep reminding people about things that he has seen. పరిశుద్ధాత్మ లక్షణము మీ మనస్సుని ప్రేరేపిస్తుంది. The Holy Spirit, God, will constantly encourage your mind. ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అంగీకరించనివ్వదు. But the God of this world, who is Satan, will not allow you to remember the word of అందుకనే God. నా వాటిలోనివి తీసి బోధిస్తుందని వాక్యం చెప్తుంది. That's the reason the word of God says he will teach you from things that he has seen. మనుషులు చూడరు కానీ నా దేవుడు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. These people will not see, but they claim that God is theirs. కాబట్టి నా దేవుడు మనుషుల్లో ఉండరు. అప్పుడప్పుడు దేవుడు రారు కిందకి. దేవుడు ఎప్పుడు గోడ మీద ఉంటారు, సిలువ మీదే ఉంటారు. వాళ్ళు సిలువ మీదనే దేవుని పూజిస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాగే వేసేస్తారు కదా. They have Jesus or the photo of Jesus or the frame only on the walls, not in their hearts. ఎందుకంటే ఆయన జీవించి ఉన్నారని చూడట్లేదు, ఆయన సిలువ మీద ఉన్నట్టే చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళని ఆయన సిలువ వేస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అలాగే చూస్తారు, అలాగే బోధిస్తారు. Since they're crucifying Christ again and again, they have the cross and the frame of Jesus Christ on the walls, and they don't see him as if he's living. కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళు నివసించరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్మరు కదా. దేవుడు బ్రతుకున్నారు, మధ్యలో ఉన్నారంటే నమ్మరు. Since they don't believe that God is alive, God does not dwell in them. చూడండి జాన్ 16:13-15. యోహాన్ సువార్త 16వ అధ్యాయం 13 నుంచి 15 వచనములు. అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయును గనుక నన్ను మహిమపరచును. మరి నా వాటివిలోనివే తీసి బోధిస్తారు అన్నప్పుడు మరి దేవుని నమ్మలేని పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది మనుషులకి? He will hear and speak those things which only he hears and speaks only, not anything else. So why you don't believe? క్రీస్తు తండ్రి చెప్పిందే చెప్పడానికి వచ్చారు. Christ, Lord Jesus Christ, came to tell what Father told him to tell. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఏ విధంగా నడిపించమన్నారో అలా వచ్చి నడిపిస్తున్నారు. The Holy Spirit, God, will lead whatever the Father tells him to do. మరి సడన్ గా నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? So where did your own understanding creep in? కాబట్టి దేవుని ఆత్మ కాబట్టి ఆయన దేవుని మాటలే మాట్లాడతారు. Since he is belonging to the spiritual God, he has to speak spiritual things only. మరి మాటని చూడాలి కానీ మనుషుల్ని చూడకూడదు కదా. Therefore you should not see the personality, you should see the traits and character. నువ్వు దేవుని గుర్తించలేకపోతున్నావు అంటే దేవుడు నీకు సాక్ష్యం ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే నీ సాక్ష్యం లేదు కాబట్టి. Since you are not recognizing God through his word, God will not speak witness or tell దేవుని about ఆత్మ లేదు testimony, కాబట్టి. because you don't have the Spirit of God. నా యొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యం ఇత్తురని వాక్యం చెప్పింది. చూడండి జాన్ 15:27 చూడండి. యోహాన్ సువార్త 15వ అధ్యాయము 27వ వచనం. జాన్ 15:27. మీరు మొదటి నుండి నా యొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు. మరి ఏమైంది? And you will bear witness because you have been with me. మొదటి నుండి మీరు చూస్తున్నారు కనుక మీరు కూడా మీ సాక్ష్యం సత్యము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. You have been seen from the beginning, therefore you also will know. శిష్యులతో ఏమన్నారు? మీరు మొదటి నుండి నా యొద్ద ఉన్నవారు కనుక మీరును సాక్ష్యం ఇత్తురు అన్నది. ఏమైంది ఆ సాక్ష్యము? What happened to that witness that they have been seeing from the beginning? దేవుడు ఉన్నప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వరు, దేవుడు లేనప్పుడు లేరని సాక్ష్యం ఇస్తారు. When God is there, they don't testify. When God is not there, they will testify as if God is not there. యూదులు ఏమంటున్నారు? నువ్వు లేవు అని యూదులు అంటున్నారు కాబట్టి దేవుడు నమ్మట్లేదు. Now Jews do not believe in God, that's the reason they say the same way. చూడండి 22nd verse జాన్ 15. యోహాన్ సువార్త 15వ అధ్యాయము 22వ వచనము. నేను వచ్చి వారికి బోధించుకుండిన ఎడల వారికి పాపము లేకపోవును, ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. అంటే చదవండి. John 15 verse 22. If I had not come and spoken to them, they would not have no sin. But now they have no excuse for their sin. అంటే ఆయన మాట వాళ్ళు వినట్లేదు. That means they are not listening to the words of Jesus. వినట్లేదు కాబట్టి పాపానికి పాపం, పాపానికి పాపం, మాటతోనూ ప్రవర్తనతోనూ కోపంతోనూ అసూయతోనూ నిందలతోనూ ఆయన మీద వేసి పాపానికి పాపం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. So they are adding sin to their sin by all sorts of wrong character and behavior in their lives. కాబట్టి ఫైనల్గా ఏమన్నారు? నన్ను గూర్చిచ్చు సాక్ష్యం సత్యమే. Now they're finally telling, I know the witness and the witness of me is true only. John 5:32.
యోహాన్ సువార్త 5వ అధ్యాయము 32వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 32. నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చు వేరొకడు కలడు, ఆయన నన్ను గూర్చి ఇచ్చు సాక్ష్యము సత్యమని ఎరుగుదును. వేరొకరెవరు? In English it's verse 1. If I bear witness of myself, my witness is not true. And then 32. Who is the other person? దేవుడు. It is God. మనుషుల సాక్ష్యము ఆయన అంగీకరించరు. Man's witness God does not recognize. కానీ ఎవరైతే ఆయనతోనే ఉంటూ ఆయన గుర్తించి గ్రహించగలుగుతున్నారో ఆయన వాళ్ళ సాక్ష్యం సత్యం అని చెప్తున్నారు. Who is this another person who bears witness of me? Believe చూడండి, in that. జాన్ 8:17. యోహాన్ సువార్త 8వ అధ్యాయము 17వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 17. మరియు ఇద్దరు మనుషులు సాక్ష్యము సత్యమని మీ ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడి ఉన్నది కదా. నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొని వాడను, నన్ను పంపిన తండ్రియు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడని చెప్పెను. ఎందుకు వచ్చింది ఈ మాట? 13th verse చూడండి. 13వ వచనము. కాబట్టి పరిసయ్యులు నిన్ను గూర్చి నీవే సాక్ష్యము చెప్పుకొనుచున్నావు, నీవు నీ సాక్ష్యము సత్యము కాదని ఆయనతో అనగా. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? ఇక్కడ మనము ఎవరైనా ఇదిగో ఇది నాకు అనుభవ జ్ఞానం అయింది, ఇది నా జీవితంలో జరిగింది, ఈ విషయంలో నేను అధిగమించాను, ఓవర్కమ్ చేశాను అని చెప్తే మనుషులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు తెలుసా? ఇదిగో వాళ్ళ గొప్పలే చెప్పుకుంటున్నారు. If somebody says, I have overcome this particular problem, I was able to tackle this situation, you know what people say? See, they are magnifying themselves. అలా అర్థమవుతుందా? Is that how you understood? ఆ అనుభవ జ్ఞానం ఎందుకు చెప్తున్నాము? ఎదుటి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ అవుతారని చెప్తారు. The reason these examples have been told is so that you will be encouraged. నెగిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది చూసా? వాళ్ళ గొప్పలే వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు. But the negative minded person will only say they are magnifying themselves. ఎగ్జాక్ట్గా అదే జరిగింది ఇక్కడ. That's exactly what happened కాబట్టి here too. పరిచయులు నిన్ను గూర్చి నీవే సాక్ష్యం చెప్పుకొనుచున్నావు, నీ సాక్ష్యము సత్యము కాదు అని వాళ్ళతో చెప్పాను. The Pharisees therefore said to him, you bear witness of yourself, your witness is not true. యేసు సాక్ష్యము సత్యమే, కానీ మనుషులు నమ్మరు. The witness of Jesus is the truth, but people do not believe. ఈ పదం చెప్పడం కష్టంగా ఉంది నాకు. It's very difficult for me to say this. మనుషులు నమ్మరు అని ఎందుకు వచ్చిందంటే, అంత బాగున్నప్పుడు దేవుణ్ణి నమ్ముతారు, సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు అలా ఉండొద్దు ఇట్లా ఉండండి అన్నప్పుడు దేవుని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు చూసారా? అందుకనే బాధ అనిపిస్తుంది నాకు. When everything is good, they are traveling well, but when situations are not good, when we counsel them, this is how the word of God says, they don't believe and they quit. కానీ తండ్రి యొక్క దేవుడు నమ్ముతున్నారు. But God the Father is believing. నువ్వు నమ్మితే నీ సాక్ష్యం ఆయన అంగీకరిస్తారు. If you believe, God will also accept your testimony. నువ్వు ఇక్కడ ఆయన నమ్మావు అనుకో, తండ్రి ముందు దేవదూతల ముందు నిన్ను అంగీకరిస్తారు. But if you believe and your faith will hear, God will testify about you in front of man and angels. కాబట్టి ఆ సాక్ష్యం దేవుడే. And God is the witness. ఆయన మాటల్లో దేవుడి సాక్ష్యం కనబడుతుంది. And what the words of Jesus, ఆయన we can see the క్రియల్లో witness of దేవుడి God. సాక్ష్యం కనబడుతుంది. The works of Jesus, we can see the witness of ఆయన God. అందరిని ఆకర్షిస్తున్నారు చూసావా? అందులో దేవుడి సాక్ష్యం కనబడుతుంది. He is accepting and attracting everybody, and we see the witness of God there. అందరి జీవితాల్లో మార్పు కనబడుతుంది చూసారా? అందులో దేవుడి సాక్ష్యం కనబడుతుంది. Many people's lives have been transformed. We can see the witness of God there. కాబట్టి ఎవరు నమ్ముతున్నామా లేదా నమ్మకంగా ఉన్నారా లేదా అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే, ఎవరు నమ్మకంగా ఉంటారో వాళ్ళు దేవుడి సాక్ష్యం కనబడుతుంది. So those faithful people can clearly get the witness from God. కానీ శాస్త్రులు పరిచయులు నిజమైన దైవ జ్ఞానం కలిగి లేరు ఆ కాలంలో. ఈ కాలంలో కూడా లేరు అనుకోండి. But the Pharisees and the scribes did not have godly wisdom and godly knowledge. Even now తండ్రిని people are not కానీ there. క్రీస్తుని కానీ ఎరగరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావలసిన వాక్యాలు రెడీ చేసుకుని అదే నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు. They don't have the knowledge of God or knowledge of Christ because they want to prepare their own knowledge. కానీ వారి జ్ఞానము దైవ జ్ఞానానుసారమైనది కాదు అన్నది వాళ్ళు గుర్తించట్లేదు. But it's not according to the knowledge of God, and they don't even recognize it. ఒకరు క్రీస్తుని ఎరగకుండా ఉన్నారంటే తండ్రిని కూడా ఎరగనట్లెక్కే. If you do not know Christ, you do not know God the Father either. అంటే వెలుగుగా ఉన్న క్రీస్తుని తృణీకరించినట్లెక్క. అంటే దిద్దుపాటు అవసరము. Correction, rebuke is very important and necessary. ఎవరు దిద్దుపాటుకి రెడీగా ఉంటారో వాళ్ళు దేవుడు సాక్ష్యం వల్ల ఉందండి. ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్. Whoever is ready for correction and rebuke, God's wisdom is there upon them. మీరు సామ్స్ 50th చాప్టర్ చదువుకున్నారనుకో, అందులో ఏముంటుంది తెలుసా వాక్యము? నీ నోట నా వాక్యము వచించుదవేమి, దిద్దుపాటు నీకు అసహ్యము కదా అని ఉంటుంది. In Psalms chapter 50, it says in verse 17, seeing you hate instructions and cast my words behind you. కాబట్టి దేవుని వెలుగును పట్టుకోవాలని చూశారు వాళ్ళు. So
So they wanted to arrest Jesus with their own craftiness. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? దేవుడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ అని అంటూ ఉంటారు కానీ చీకట్లో ఉంటారు. They say God and the Holy Spirit, but they are caught up in the darkness. చీకట్లో ఏం కనిపించదు వాళ్ళకి. They cannot see anything in the darkness. కానీ దేవుడు దేవుడు అని అంటారు వాళ్ళు. But they claim that they know God and they say God. అంతే, ఇది ఆత్మీయ జీవితం. And this is their spiritual journey and ఎదురుకుండా walk. ఉంటారు కానీ దేవుడు లేరు, అయ్యా నన్ను వదిలేసావా అని అంటారు. God will be there right in front of their eyes, but they say, God, have you forsaken me? Where are you? చూడండి 1 John 5:6-9. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయము 6-9. 6 నుంచి 9 వచనము. 1 John chapter 5 verses 6-9, 6వ వచనము. నీళ్లు ద్వారాను రక్తము ద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే, అనగా యేసుక్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమే గాక నీళ్లతోనూ రక్తముతోనూ వచ్చెను. ఆత్మ సత్యము గనుక సాక్ష్యమిచ్చువాడు ఆత్మయే. సత్యమే, ఆత్మయే, సాక్ష్యం ఆత్మయే సాక్ష్యం ఇస్తుంది. ఇప్పుడు వాక్యంలో మీరు వింటూ ఉంటారు, చాంద్ర రోగం కలిగిన వాడు నీళ్ళలోనూ అగ్నిలోనూ పడుతూ ఉన్నాడు అని, అంటే దెయ్యం పట్టినవాడు అని. అంటే ఒక దెయ్యం శరీరంలోనికి రావట్లేదా? Now they know that the boy with epilepsy was thrown into the fire and water. That means, did not the evil spirit enter into a human body? మరి దేవుడు రావడం తప్ప? So when God's spirit is entering into a body, is it wrong? Why do you doubt? ఒక దెయ్యం వచ్చి ఆ దెయ్యము నువ్వు దేవుని కుమారుడివి, నువ్వు సత్యము అని చెప్తున్నప్పుడు మరి ఒక మనిషిలోకి దేవుడు వచ్చారని మనుషులు ఎందుకు నమ్మట్లేదు? When an evil spirit can enter into a human body and tell to Jesus, you are the Son of God, why is it you're not believing that the Holy Spirit can enter into a అందుకనే person? ఆయన శరీరంతో వస్తే కూడా వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు కదా యూదులు. Jews did not believe when Jesus came in the human form. కాబట్టి దేవుని మాటలు విని కూడా ఆయనను తృణీకరించారు అని అంటే దేవుని తృణీకరించినట్టే. They have forsaken God, despised and rejected him because they did not క్రీస్తుని believe in the word. ద్వేషించేవారు దేవుని ద్వేషించినట్లకే. Whoever has forsaken or said wrong things about Jesus Christ చూడండి has జాన్ forsaken God. 19:34. జాన్ 19:34, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 34వ వచనము. సైనికులలో ఒకడు ఈటితో ఆయన పక్కను పొడిచెను, వెంటనే రక్తము నీళ్లను కారెను. ఇది చూచిన వాడు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు, అతని సాక్ష్యము సత్యమే. మీరు నమ్మునట్లు అతని సత్యము చెప్పుచున్నాడని ఆయనను ఎరుగును. ఇదే జరుగుతుంది. ఆ కాలంలోనూ జరిగింది, అప్పుడు కాలంలోనూ జరిగింది, ప్రతి కాలంలోనూ కూడా చూసింది చూసినట్టు సత్యం చెప్పినా కూడా చాలా మంది నమ్మట్లేదు. Even now this is happening, and the time past also happened. When people see exactly what has happened, they still don't want to believe. కానీ పొడిచిన వాడు చూశాడంట. But the one of the soldiers pierced and saw. పొడిచిన వాడు కళ్ళారా చూశాడు, ఆ చూసింది కూడా సత్యమే అని చెప్తున్నారు. And whatever that person has spoken also is true. John 12:49-50. యోహాను సువార్త 49:50 వచనములు. జాన్ చాప్టర్ 12 verses 49 and 50. ఏలయనగా నా అంతటా నేనే మాట్లాడలేదు, నేను ఏమి అనవలెనో ఏమి మాట్లాడవలెనో దానిని గూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు. మరియు ఆయన ఆజ్ఞ నిత్య జీవమని నేను ఎరుగుదును గనుక నేను చెప్పు సంగతులను తండ్రి నాతో చెప్పిన ప్రకారము చెప్పుచున్నాను నేను. అంటే ఇక్కడ ఏ మనిషికి కూడా సొంతంగా మాట్లాడే అర్హత లేదు. No man has got the authority to speak on his own. ప్రపంచంలో అందరికీ ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఇది. And this is the command to all people. వాక్యానుసారమే నువ్వు మాట్లాడాలి, వాక్యానుసారమే నువ్వు ప్రవర్తించాలి, లోకానుసారంగా కాదు. You have to conduct yourself according to the word and not according to the worldly stand. చూడండి 28th verse చూడండి. అలాగే Likewise, see verse 28. 28వ వచనము. తండ్రి నీ నామము మహిమపరచమని చెప్పెను, అంతటా నేను దానిని మహిమపరిచితిని, మరలా మహిమ పరుతును అని ఒక శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చెను. కాబట్టి అక్కడ నిలుచుండి వినిన జన సమూహము ఉరిమెను అనిరి, మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాట్లాడిననిరి. జాన్ 5:36 చూడండి. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 36వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 5 verse 36. అయితే యోహాను సాక్ష్యము కంటే నాకు ఎక్కువైన సాక్ష్యము కలదు. అదేమనినా నేను నెరవేర్చుటకై తండ్రి ఏ క్రియలను నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడో నేను చేయుచున్న ఆ క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపిణీ ఉన్నాడని నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు. మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము వినలేదు, ఆయన స్వరూపము చూడలేదు. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక
మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు. లేఖనముల యందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. అయితే మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నా యొద్దకు రానున్నారు. నేను మనుషుల వలన మహిమ పొందువాడును కాను, నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుదును. దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు. నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చియున్నాను, మీరు నన్ను అంగీకరింపరు. మరి ఒకడు తన నామమున వచ్చిన ఎడల వానిని అంగీకరించరు. ఇదే జరుగుతుంది బయట. వీళ్ళంతా ఎవరి గురించి మాట్లాడారు తెలుసా? ఇది Who are these people that the Lord is talking about? శాస్త్రులు, పరిచయులు, ప్రధాన యాజకులు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. He's talking about the Pharisees, the scribes, the Sadducees, and the teachers of the law. వాళ్ళతో లేఖనము తెలుసు కూడా వాళ్ళు నమ్మలేదు. They knew the word, but still they did not believe. కానీ చాలా మంది ఇది ఎవరి గురించి అనుకుంటున్నారు? What do you think the people, who are these people that spoken మీరు about? ఏ కాలంలోనూ మీరు దేవుని చూడలేదు, ఆయన స్వరం వినలేదు అని అన్నారంటే అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు అదే బోధలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవ్వరు దేవుని స్వరము వినలేదు, దేవుని చూడలేదు. They were not able to see God or hear God because they were under the teachings that nobody has seen God since age. ఎందుకంటే పుట్టి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరి కళ్ళు మూసుకుంటూ వెళ్తున్నారు, కానీ ఎవరి కళ్ళు తెరవట్లేదు. The moment the person is born, his eyes have been blinded. That's the reason they're not able to see. అందుకే అన్నారు ఏ కాలం మందైనను దేవుని చూడలేదు, స్వరం వినలేదు అని. ఎందుకన్నారంటే ఆ మనుషుల జీవితాల మార్పు ఉంటేనే కదా చూసేది. That's the reason it's been no man has seen God, because there is no transformation. ఎందుకంటే దేవుని తృణీకరిస్తున్నారు. Because they have been despising and rejecting God. నమ్ముటయా నమ్మకపోటయా? Whether you want to believe or not believe. స్పష్టంగా మీరు అడుగుతున్నారా, లేక అస్పష్టంలో కన్నింగ్ గాని ష్రూడ్ గాని ఉందా? Are you telling and asking plainly, or there is cunningness and craftiness? దేవుని శక్తిని గుర్తించగలుగుతున్నారా, గుర్తించలేకపోతున్నారా? Are you able to recognize the power of God or not? దేవుని సాక్ష్యము మీ జీవితంలోనే కనబడుతుంది, అదే సాక్ష్యము. And God's testimony can be seen through your life, and that is the actual witness. కాబట్టి నమ్మేది నమ్మనిది తండ్రి క్రియల్లో ఉందా లేదా అనేది మీకు మీరే చెక్ చేసుకోండి. So whether the works are there in your life, whether you want to believe or not, check through your నేను life. చెప్పింది నమ్మండి కాదు, మీరు ఆ క్రియలు సరి చూసుకొని పరీక్షించుకొని నమ్మండి. It's not because I am telling you, but just check and analyze your works, whether you are believing or not. ప్రార్థన చేసుకోండి.